Ladies and gentlemen, thank you for joining. Very important, special thanks, of course, to Sudhir Bhai. Very important topic. Certainly, we all know how difficult a situation is when there is an epilepsy, there is a brain issue, damage, trauma, or whatever is the cause. And today, the purpose is especially to understand that what is this and how we can handle it. And we are also going to have some experience sharing by a few people. So that would be good. સુધીરભાઈ તમે પછી હું તમને આપી દઈશ કઈ રીતે પ્રોગ્રામ ફ્લો કરવો છે, બટ this will play a video. This is a small 4-minute video and then I will introduce the speakers. By placing something soft under it. Time the seizure. An epileptic seizure typically lasts less than 2 minutes. Do not put anything in the person's mouth. Do not try to restrain the person. Observe what is happening to the person during the seizure. Observe what parts of their body are affected and how they are affected. Monitor their breathing and skin color. Make sure you stay with them and reassure them until they have fully recovered. ये जानते हैं कुछ गलत धारणाएं और उनकी सच्चाई। पहली गलत धारणा, मिर्गी से ग्रस्त महिलाओं को गर्भवती नहीं होना चाहिए। नहीं, मिर्गी के कारण सामान्यतया स्त्री की गर्भधारण करने की क्षमता प्रभावित नहीं होती और शिशु के विकास पर भी इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्त्रियां किसी न्यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेकर इस जोखिम को कम कर सकती हैं। दूसरी गलत धारणा, मिर्गी ग्रस्त माँ या बाप से यह बीमारी बच्चों को भी हो सकती है। नहीं, किसी प्रकार की मिर्गी ग्रस्त माता पिता से बच्चों को ये बीमारी हो सकती है, लेकिन ये जोखिम बहुत कम होता है। वो इसलिए क्योंकि सिंगल जीन समस्या के कारण बहुत कम बार मिर्गी की बीमारी हो सकती है। सामान्यतया मल्टीपल जीन्स युक्त दोष के कारण ये बीमारी होती है। तीसरी गलत धारणा, मिर्गी शरीर में किसी बुरी आत्मा या भूत के प्रवेश करने के कारण होती है। नहीं, मिर्गी की बीमारी किसी बुरी आत्मा या भूत के शरीर में प्रवेश करने से नहीं होती, बल्कि यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। चौथी गलत धारणा, मिर्गी की बीमारी आमतौर पर बच्चों को होती है। नहीं, मिर्गी की बीमारी किसी भी उम्र में, बच्चों में, युवाओं में या बुजुर्गों को भी हो सकती है। पांचवी गलत धारणा, मिर्गी पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है। नहीं, मिर्गी के उपचार कई तरह से करके इसके दौरों को कम किया जा सकता है। इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यहाँ तक कि डॉक्टर के मार्गदर्शन में एंटी एपिलेप्टिक दवाओं और सही उपचार द्वारा इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। छठी गलत धारणा, मिर्गी का दौरा पड़ने पर मरीज के मुंह में जबरदस्ती कोई चीज डालनी चाहिए। नहीं, मिर्गी का दौरा पड़ने पर मरीज के मुंह में कोई भी चीज न डालें। ऐसे में मरीज को करवट के बल लिटा दें। उन्हें हर चीज से दूर अलग लिटाएं और दौरे को ऐसी ही सहजता से पूरा होने दें। सातवीं गलत धारणा, मिर्गी के कारण आप एक संपूर्ण और सामान्य जीवन नहीं जी सकते। नहीं,
मिर्गी के कारण व्यक्ति की जीवनशैली प्रभावित हो सकती है, लेकिन कुछ हद तक आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। अपनी जीवनशैली में कोई भी काम जरूरत से ज्यादा ना करें। વેરી ઇન્ફોર્મેટિવ this what the myths are. એપિલેપ્સી માટે જે મિથ હોય છે, અને આઈ થિંક ઓફકોર્સ મોસ્ટ ઓફ અસ ઓર ક્વાઇટ અ બિટ ઓફ અસ વુડ નોટ બી નોઈંગ મેની ઓફ ધીસ myths. So thank you once again, Sudhir bhai and all the doctors present on the dais. I would certainly, as introduction, this is under the auspices of Amara Dilip bhai. He was the past president. He has initiated this health and wellness center. So we try to do as many health and wellness programs under the auspices of that activity. And today we have with us senior doctors, including Sudhir bhai, and also we have some people to share the experiences. I would introduce the speakers in brief and then hand over the discussion to Upendra bhai to take it further. So Sudhir bhai, of course, we all know him, and again, I cannot thank him enough for all the time that he is devoting for making awareness of so many different things, and we are happy that we can become a platform for this such educative or awareness events that we are doing. Sudhir bhai, a renowned neurologist holding positions as professor and head of department NHL MMC and SVP IMSR Ahmedabad, Director of Neuroscience Sterling Group of Hospitals, a Padma Shri of 2016, and BC Roy Award in 2018, a Fellow of Royal College Physicians London and American Academy of Neurology USA, authored 6 books and many more things to his credit that Sudhir bhai has. And so I welcome Sudhir bhai. We'll just do a token of welcome for Sudhir bhai. Thank you, sir. Ajay bhai. Thank you. I'll do is I'll introduce all the speakers so that then the flow, we don't disturb the flow at all, right? So Mukesh bhai Patel, MS MCH, is an esteemed. Ajay bhai, yeah. Yes. Please. Dr. Mukesh bhai Patel, an esteemed ex-professor and former head of department neurosurgery at NHL College of Municipal Medical College and SVP Hospital. With a wealth of experience and expertise in neurosurgery, he serves as a dedicated consultant neurosurgeon, contributing significantly to the field of medical science. We welcome Dr. Mukesh bhai. Dr. Meenaben Amin, distinguished medical professional specializing in obstetrics and gynecology, having obtained her diploma in obstetrics and gynecology in 1992 and MD from KM School of Postgraduate in 93. She further honed her skills as in laparoscopic surgery through workshop by IAGE and Indian Endoscopy Surgeons Association in Kochi. 25 years of experience and tenure at Amin's Hospital for Women, an ISO certified facility. She's expertise in high-risk obstetrics, vaginal surgeries and urogynecology, making her a trusted figure in women's healthcare. Thanks for coming, Meenaben. Itiben, and special thanks to Itiben today. She has injured her foot and she is here to share the experiences. Holds MA in clinical psychology and MSc in counseling and family therapy, making her a well-renowned expert in mental health. Her dual degree equip her with knowledge and skills to provide comprehensive psychological assessment and therapeutic intervention for individual, couple and family. Thank you, Itiben. Ajay bhai, I commented when we were starting, no? I commented that Ajay bhai to amara potana che. This is what. So I said that the 2 minutes, they said that we'll wait for Ajay bhai. Meko chinta na karo. Ajay bhai is our own Ajay bhai. Ajay bhai, a veteran journalist from Gujarat,
excelled in his 32-year career with notable roles of Gujarat Samachar, Sandesh and many more. Currently group editor of Ahmedabad Mirror and Now Gujarat Samay, known for factual reporting and neutrality. His work has impacted social, and we can see in the day-to-day news and journalism that Ajay Bhai is editing and of course mentoring and advising and of course driving as at the helm of the affairs. And he has received several awards for his journalistic excellence. Thank you, Ajay Bhai, for your always pleasure to be in Dr. Heliben. Heliben, accomplished neurologist and movement disorder specialist with MD and DM qualifications, including postdoctoral fellowship. She currently serves as consultant neurologist and movement disorder specialist at Sterling Hospital and Chaitanyam Advanced Neurology Center in Ahmedabad. Dr. Shah has received the prestigious Glory of Gujarat Award 2015 and co-authored a patient education book on neurology. She has contributed to national and international research and authored several papers, and known for her dedication to patient education and social welfare. Thank you, Heliben. So we move on, of course, to the main theme address, and we invite Upendra Bhai for the theme address. Right? Please, over to you, Upendra Bhai, please. Hari Om. Very good evening to you. આ એક એવા પ્રસંગે આપણે ભેગા થયા છીએ અહીંયા. એક બિલ્લો આપવામાં આવ્યો છે, આપણે ગુજરાતીમાં થોડી વાત કરીશું. આઈ સપોર્ટ મૂવમેન્ટ, એપિલેપ્સી મૂવમેન્ટ. તો એ મૂવમેન્ટને આપણે સપોર્ટ કરવા માટે અને સમજવા માટે આ એક એવો પ્રશ્ન છે કે ક્યારે પણ કોઈપણ વ્યક્તિને કોઈપણ જગ્યાએ અને કોઈપણ સમયે આવો એટેક આવે ત્યારે તો આપણે જ્યાં કોઈ પણ હોય, એકલા હોય તો બધું તકલીફ પડે જ છે. ફેમિલીમાં હોય તો પણ બધા એકદમ ગભરાઈ જાય છે. શું કરવું, શું ના કરવું, એ ખાસ બહુ જરૂરી છે. આપણી સાથે અહીંયા ડિસ્ટિંગ્વિશ બધા મહાનુભાવો, સારા સારા ડૉક્ટર સાહેબો, જેમને મળવું હોય તો આપણે વેઇટ કરવું પડે. એ સામે ચાલીને આવીને આપણને સમજણ આપવા માટે ભેગા થયા છે. આપણે એવા પ્રશ્નો એમને પૂછીએ ને, મને ખ્યાલ છે કે કદાચ આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન પણ છે, તો એમને પણ એવું લાગે કે આવા પ્રશ્નોનો જવાબ કેવી રીતે આપવો, શું થાય. જો કે આપશે જ આપણને, પણ આપણને એની એક સધિયારો મળે, એક સાથ મળે એવું કાર્યક્રમ અમે ભેગા થઈને કરી રહ્યા છીએ. ઇન્ડિયન એપિલેપ્સી એસોસિએશનનું અમદાવાદ ચેપ્ટર છે. એમાં સુધીરભાઈ સાહેબનો ઘણો મોટો ફાળો છે. હિતેશભાઈ અમારા બહુ એક્ટિવ મેમ્બર છે, સાથે જ સરેશભાઈ પણ છે. આપણે અહીંયા એપિલેપ્સીના એટેક વખતે શું કરવું, કેમ થાય છે, એનું ગુજરાતીમાં આપણે સાહેબને કહીએ કે ગુજરાતીમાં અમને મગજમાં ઉતરે એવી માહિતી આપો. આટલું કંઈ હું વિરમું છું. ઇન્ડિયન એપિલેપ્સી એસોસિએશન અમદાવાદ ચેપ્ટર, મેં કહ્યું એમ સાહેબ અમારા અમદાવાદ ચેપ્ટરના પ્રેસિડેન્ટ છે. હું સેક્રેટરી તરીકે કામ કરી રહ્યો છું. હિતેશભાઈ છે, ખજાનચી છે. આવા કાર્યક્રમમાં અહીંયા ભેગા થઈને એક જાતની અવેરનેસ કેળવવા, જાણકારી મેળવવાનો એક અમારો અહીંયા નાનકડો પ્રયાસ છે. આ ચેપ્ટર થકી અમે દર વર્ષે કોઈને કોઈ આવા કાર્યક્રમમાં થકી કોઈ નવી જાણકારી મેળવવાની વાત કરી રહ્યા છીએ. અને મને લાગે છે કે આમાંના ઘણા બધા લોકો આપણા અમદાવાદ એપિલેપ્સી એસોસિએશનના ચેપ્ટરના મેમ્બર પણ હશે. ના હોય તો પછી અમને હિતેશભાઈને વાત કરીશું, એમનો નંબર થકી આપણે મેમ્બર થઈશું. અને ભવિષ્યમાં આવા કોઈ કાર્યક્રમ થાય તો આપણે ભેગા મળી અને કંઈક માહિતી મેળવીશું. તો આપણે એકલા છીએ એવું નહીં લાગે. બહુ જાત જાતનું આપણે વાતો કરીએ. મારા એક મિત્ર તો ભગવાનની વાત કરે, ભગવાન છે જ નથી એવા નથી, પણ એની વાત કરો, ભાઈ ભગવાનને માનીને બેસી જ રહો. માતાજી હું તમારું નાળિયેર ચડાવીશ, પણ નાળિયેર ચડાવવાથી કામ થાય નહીં. હું તમારી અહીંયા જઈશ, પણ ત્યાં ડૉક્ટર સાથે પણ જોડે જાઓ
તમે એ કરો એને પ્રાયોરિટી ના આપો, એને થોડું સાથે સાથે આ પણ ડૉક્ટરની મેડિકલની દૃષ્ટિએ જે કાર્યક્રમ છે એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને આપણું જીવન કંઈક સુધરે એવા પ્રયત્નમાં સુધીરભાઈ આપણી સાથે છે. એમને ઘણા ઘણા ધન્યવાદ. અહીંયા જે બધા જ મહાનુભાવો, બહેનો, ભાઈઓ બધા ભેગા થયા છે એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને સૌથી સારા અભિનંદન, વધારે અભિનંદન તો મારે એએમએને આપવા છે કે જેમણે આમાં એક શરૂઆતમાં છે જ એમના બધા વેલનેસ કાર્યક્રમમાં, પણ એક આ ટૉપિક પણ પસંદ કર્યો છે અને આપણને અહીંયા ભેગા કર્યા છે. તો સર્વને ધન્યવાદ. અહીંયા આવ્યા એ બદલ આપ સર્વનો આભાર. હિલીબેન, વુડ યુ લાઈક ટુ જ્યાંથી હેન્ડલ કરશો કે તમારું એડ્રેસ, ઓર યુ કેન કમ હિયર વેર એવર જ્યાં કન્વિનિયન્ટ હોય. Good evening, everyone. At the outset, I would like to thank AMA, Ahmedabad Management Association, especially Dr. Sawan Ghodiawala, Dikshit Bhai, and Indian Epilepsy Association office bearers, Upendra Diveshwar Bhai, Hitesh Sanghvi Bhai, and મંચ પર ઉપસ્થિત સર્વ dignitaries. And a special thanks to you all, epilepsy warriors, as well as અમારા શ્રોતાગણો, right? So briefly, I'll take you through the PowerPoint presentation to explain about the basics of the epilepsy, right? So Purple Day, મિત્રો આજે આપણે બધા કેમ ભેગા થયા છે? પર્પલ ડે શું છે? તો એ ઇન્ટરનેશનલ અવેરનેસ ડે છે જે 26 માર્ચે દર વર્ષે ઉજવાય છે. કેનેડામાં કેસેડી મેગેન કરીને 9 વર્ષની છોકરી આ ચળવળ ચલાવી હતી, સ્પેશિયલી ટુ રેઝ અવેરનેસ. પોતે એપિલેપ્સીથી પીડિત હોવાથી તેણે સમાજના ઘણા બધા કલંકો અને ઘણી બધી વસ્તુઓનો સામનો કર્યો હતો. તો બેઝિકલી ટુ રેઝ ધી અવેરનેસ અબાઉટ એપિલેપ્સી એન્ડ એના વિશે જે મિથ્સ છે, મિસકન્સેપ્શન છે, એને દૂર કરવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે. સો ઇટ્સ અ ગ્લોબલ મૂવમેન્ટ ડેડિકેટેડ ટુ શેર ધ લાઇટ ઓન એપિલેપ્સી અવેરનેસ એન્ડ ટુ સપોર્ટ પીપલ વિથ એપિલેપ્સી. સો એપિલેપ્સી એટલે વારંવાર આવતી વાઈ, ખેંચ અથવા ફીટ. એક જ વાર આવતી ખેંચને એપિલેપ્સી કહેવાય નહીં. આ મગજનો એવા પ્રકારનો રોગ છે કે જે મગજમાં થોડીક વાર માટે વીજળી તરંગો ઉત્પન્ન થવાથી શરીરમાં ઝાટકા આવે છે. આ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોના કારણે શરીરમાં ઝાટકા આવવા અથવા તો દર્દી બેભાન થઈ જાય કે અન્ય લક્ષણો જોવા મળે છે. અને સુંદર વાત એ છે કે એપિલેપ્સી દર્દીઓ યોગ્ય સારવાર લે તો નોર્મલ જીવન જીવી શકે છે. એક અંદાજ પ્રમાણે વિશ્વમાં લગભગ 70 મિલિયન લોકો એપિલેપ્સીથી પીડિત છે અને ભારત વર્ષમાં 1 કરોડ જેટલા લોકો એપિલેપ્સીથી પીડાય છે. મુખ્ય કારણોની વાત કરું તો બાળકના જન્મ સમયની ઈજા, ઓક્સિજનની ઉણપ, હેડ ઇન્જરી, મગજની ગાંઠ, બ્રેઇન ટ્યુમર, મગજમાં લોહીનું પરિભ્રમણ ઓછું થવું, મગજનો તાવ, ઇન્ફેક્શન કે પછી ચયાપચયની ગરબડથી થતા રોગો કે કોઈ જાતના સંરચનાત્મક રોગો કારણો જેમ કે મિઝિયલ ટેમ્પોરલ લોબ એપિલેપ્સી કે જેમાં બ્રેઇનમાં કોઈ જાતની નાનકડી ડિફેક્ટ કે સોજો જોવા મળે. ક્યારેક એવું પણ બને કે ઉપર જલાવેલા કોઈ પણ કારણ ના હોય તો તેને ઇડિયોપેથિક એપિલેપ્સી કહેવાય છે. આ થયા કારણો. હવે ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે તમને જાણીને આનંદ થશે. આપણું મગજ એક સુપર કોમ્પ્યુટર છે અને શરીરના અન્ય અવયવોનું નિયંત્રણ કરે છે અને એ ન્યુરોન્સથી બનેલું છે. આ ન્યુરોન્સની અંદર ચેતાતંત્રોનો વિદ્યુત પ્રવાહ શક્તિ હોય છે અને આ ન્યુરોન્સ અન્ય જે સહયોગી ન્યુરોન્સ છે એની સાથે કમ્યુનિકેટ કરી અને શરીરના સ્નાયુનું સંચાલન કરે છે. આ ચેતાતંતુઓના સમૂહની વિદ્યુત કાર્યવાહીમાં રાસાયણિક ફેરફારના કારણે અચાનક અવૃદ્ધિ કે અવ્યવસ્થા ફેલાય ત્યારે ખેંચ ઉદ્ભવે છે અને અસામાન્ય વિદ્યુત પ્રવાહ મગજના અન્ય ભાગમાં ફેલાય ત્યારે અન્ય ભાગમાં પણ સામાન્ય કાર્યમાં વિક્ષેપ પડે છે. આ પ્રમાણે ખેંચ મુખ્યત્વે જનરલાઇઝ સીઝર હોઈ શકે કાં તો પાર્શિયલ ફોકલ સીઝર્સ. ફોકલ સીઝર એટલે કે આ અસામાન્ય વિદ્યુત પ્રવાહ જો મગજના અમુક જ ભાગને અસર કરે તો તેને ફોકલ સીઝર કહેવાય અથવા ખેંચ ફોકલ પ્રકારની ખેંચ કહેવાય. જ્યારે મગજના બંને ભાગમાં ફેલાય તો તેને જનરલાઇઝ સીઝર કહેવાય છે. તે સંપૂર્ણ ખેંચ તરીકે દેખાય છે અને ખેંચના લક્ષણ સ્વરૂપે માણસ કાં તો સ્તબ્ધ થઈ જાય, થોડીક વાર માટે એકને એક મૂવમેન્ટ રિપીટ કરે જેમ કે ઓરલ ઓટોમેટિઝમ કરે, કાં તો એક હાથ કડક થઈ જાય જેને ફોકલ સીઝર્સ કહેવાય, એક બાજુથી શરૂઆત થાય, અથવા તો આખું શરીર જકડાઈ જાય કે શરીર કે માણસ કડક થઈ જાય અથવા તો બેભાન થઈને મૂર્છિત થઈ જાય, મોઢામાંથી ફીણ આવવા, જીભ કચડાવા, પેશાબ જાજરું અંદર થઈ જવાય, અન્ય લક્ષણો છે. સો ખેંચના મુખ્ય પ્રકારોમાં ફોકલ એપિલેપ્સી, જનરલાઇઝ એપિલેપ્સી, આ ઉપરાંત અનિર્ણિત એપિલેપ્સી એટલે અનનોન એપિલેપ્સી અથવા તો કમ્બાઇન એપિલેપ્સી કે જેમાં વિસ્તૃત અને આંશિક સંયોજિત એપિલેપ્સી જેમ કે ફોકલ અને કમ્બાઇન બંને એપિલેપ્સી જોવા મળે છે.
હવે મિત્રો નિદાનની વાત કરીએ તો સ્પેશિયલી આઈ વિટનેસ કે જેણે ખેંચ પોતે નજરે જોઈ હોય એને ડૉક્ટરની ન્યુરોલોજિસ્ટની સામે સમક્ષ પોતાની જાતને પ્રગટ કરી અને ખેંચનો સવિસ્તૃત અહેવાલ આપવો જોઈએ. આ ઉપરાંત ન્યુરોલોજિસ્ટ જે સ્પેશિયલાઇઝ ડૉક્ટર હોય છે એ મગજનો EEG જે મગજનો કાર્ડિયોગ્રામ કહેવાયથી ઉપરાંતથી માંડીને સ્પેશિયલ ન્યુરો ઇમેજિંગ જેમાં MRI સ્પેશિયલ પ્રકારની એપિલેપ્સી બ્રેન MRI બ્રેન વિથ એપિલેપ્સી પ્રોટોકોલ, ક્યારેક અમુક કિસ્સામાં પેટ સ્કેનનો સમાવેશ થાય છે કે પછી ક્યારેક બીજા રિપોર્ટ જેમ કે MRS જે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ્સ હોય છે સ્પેક્ટ સ્કેન કે MRS સ્પેશિયલ કેસીસમાં એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. અને લોહીના બેઝિક રિપોર્ટ તો ખરા જ, પણ સ્પેશિયલી EEG અને MRI અને આઈ વિટનેસ. સારવારની વાત કરીએ તો મુખ્યત્વે તપાસ દ્વારા થયેલા કારણોની સારવાર, આંચકીને ઉત્તેજિત થતા પરિબળોથી દૂર રહેવું, દવા દ્વારા સારવાર અને દૈનિક કાર્યોનું સમતોલન અને સામાજિક સ્વીકૃતિ. પોટેન્શિયલ ટ્રિગર્સ તો માનસિક તણાવ, અન્ય રીતે જમવા તથા ઊંઘવાનું કારણ, અતિશય લાગણીભરી પરિસ્થિતિ, બાળકોમાં તાવમાં ખેંચ, સગર્ભાવસ્થા, માસિકનો સમયગાળો જ્યારે હોર્મોનલ ડિસ્ટર્બન્સીસ થતા હોય, નશાકીય પદાર્થો, આલ્કોહોલનું વધુ પડતું સેવન કે એકદમથી નશો બંધ કરી દેવો, અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી દવા ભૂલી જવી અથવા તો અનિયમિતતા ઇરેગ્યુલરિટી. કરંટ ટ્રીટમેન્ટની વાત કરીએ તો કરંટ ટ્રીટમેન્ટને મુખ્યત્વે 4 ભાગમાં વહેંચી શકાય. ઓફકોર્સ એન્ટી એપિલેપ્ટિક ડ્રગ્સ ખેંચ માટે વપરાતી દવાઓ, આ ઉપરાંત 15-20% કેસીસમાં જ્યારે ખેંચ અનિયંત્રિત થઈ જતી હોય એટલે ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ એપિલેપ્સી કહેવાય, એવા કિસ્સામાં સર્જરીનો ઉપયોગ થાય છે. ન્યુરો સ્ટિમ્યુલેશન જેમ કે વેગસ નર્વ સ્ટિમ્યુલેશન, ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન અથવા સ્પેશિયલ ડાયટ જેમ કે કિટોજેનિક ડાયટનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો દવાઓની વાત કરીએ તો ખેંચની દવાઓમાં બેઝિક દવાઓ જે શરૂઆતમાં વપરાતી હતી ફિનાટોઇન, ફિનોબાર્બિટોનથી માંડીને હવે આપણી પાસે નવા મોલેક્યુલ્સ છે જેમાં પેરેમ્પેનેલ, બ્રેવરાસિટામ જેવા અનેક નવા મોલેક્યુલ્સ ડ્રગ્સ ઇન પાઇપલાઇન આવી રહી છે. તો એક કે વધારે દવાનું સંયોજન પરિવર્તિત હોય છે, એટલે ક્યારેક દવા મોનોથેરાપી સિંગલ થેરાપી પણ વાપરી શકાય કે કમ્બાઇન્ડ થેરાપી પણ યુઝ કરી શકાય. એનો નિર્ણય અમે ન્યુરોલોજિસ્ટ પ્રથમ આંચકીની શરૂઆત, સારવારની શરૂઆત વચ્ચેનો સમયગાળો, ખેંચની તીવ્રતા, ખેંચનો પ્રકાર, ખેંચ મગજના કયા ભાગમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એ બધી વિગતોને ધ્યાનમાં લઈને કરતા હોઈએ છીએ. અને ખેંચ માટે આપણે જોયું એ પ્રમાણે નવી ઘણી બધી સુંદર દવાઓ નીકળી છે. લેમોટ્રિજીન, લેવેટ્રાસિટામ, ઝોનિસેમાઇડ, ટોપિરેમાઇડ, હમણાં કેનાબિનોઇડ પણ હવે યુઝમાં આવ્યું છે જે સ્પેશિયલ પ્રકારની ખેંચ માટે વપરાય છે જેમ કે ડ્રાવે સિન્ડ્રોમ, લેનોક-ગેસ્ટોર સિન્ડ્રોમ ને અન્ય. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે દવાઓ ટાઈમસર લેવી જરૂરી છે અને એના માટે દર્દીઓને પહેલ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. એના માટે ઓર્ગેનાઇઝર મેડિકેશન ઓર્ગેનાઇઝર પિલ બોક્સ બનાવવું જોઈએ, એક એલાર્મ સિસ્ટમ કે એલાર્મ વોચ મૂકી શકાય અને દવાઓ પતવાની હોય એ પહેલાં જ એ દવાઓનો પૂરતો પુરવઠો કે જથ્થો લઈ લેવો એ ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે દવાઓનો ટાઈમિંગ મેન્ટેન કરવો ખૂબ જરૂરી છે. આપણે વાત થઈ એ પ્રમાણે લગભગ 25-30% કેસીસમાં 2 કે તેથી વધુ દવાઓ યોગ્ય પ્રમાણમાં યોગ્ય સંયોજનમાં વાપર્યા છતાં પણ જો ખેંચ કંટ્રોલ ના થાય તેને ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ એપિલેપ્સી એટલે DRE કહેવાય છે. જેના કારણોમાં એક તો મગજની વિકૃતિ કે સંરચનાત્મક કારણો જેમ કે મિઝલ ટેમ્પોરલ લોબ સ્ક્લેરોસિસ, ફોકલ કોર્ટિકલ ડિસ્પ્લેઝિયા, ક્યારેક નિદાનનું પ્રોપર ડાયગ્નોસિસ ના થયું હોય કે દવાઓનો ડોઝ અપૂરતો હોય કે અથવા તો દવાઓનું પ્રોપર સિલેક્શન ના થયું હોય, દર્દી દવા સમયસર કે અપૂરતી લેતો હોય તો પણ થઈ શકે. તો આવા કિસ્સામાં શું કરી શકાય? નવી દવાઓ અજમાવી શકાય તથા ઓપરેશન જેના વિશે ડૉક્ટર મુકેશ પટેલ સર જે સર્જન છે આપણી વચ્ચે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરશે. આ જસ્ટ ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન કે આંચકીના નિયંત્રણ માટે આ બધી શસ્ત્રક્રિયાઓ અવેલેબલ છે જેમાં રિસેક્ટિવ સર્જરી, ફંક્શનલ સર્જરી, ન્યુરોમોડ્યુલેશન, સ્ટિમ્યુલેશન છે. બ્રીફલી વેગસ નર્વ સ્ટિમ્યુલેશન એ ટાઈપ ઓફ ન્યુરોમોડ્યુલેશન છે જે 12 વર્ષથી વધુ ઉંમરના દર્દીઓની રિફ્રેક્ટિવ ખેંચ માટે વપરાય છે જેમાં ઇલેક્ટ્રિક પદ્ધતિની મદદથી વેગસ નર્વને ઉત્તેજિત કરી અને વાયુના હુમલાને અટકાવી 50% જેટલો એમાં સુધારો લાવી શકાય છે. એ જ રીતને ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન કે જેમાં બ્રેનમાં નાનકડું સર્કિટ પેસમેકર બેસાડી અને વાયુની પ્રમાણ ઓછું કરી શકાય છે. ટ્રાન્સક્રેનિયલ મેગ્નેટિક સ્ટિમ્યુલેશન જેમાં લો ફ્રીક્વન્સી એનર્જીની મદદથી મગજના કોષોનું ઉત્તેજના ઓછી કરી શકાય છે. એવી રીતના રિસ્પોન્સિવ ન્યુરો સ્ટિમ્યુલેશન. એ મિત્રો સાયન્સ કેટલું બધું આગળ વધી ગયું છે એટલે કહેવાની વાત એ છે કે ખેંચના દર્દીઓ નિરાશ થવાની કે હિંમત હારી જવાની જરૂર નથી. આપણી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ છે અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આગના વિડીયોમાં તમે જોયું પણ ફરીથી મારે આ પોઈન્ટ હાઇલાઇટ કરવો છે જે આજનો મુખ્ય થીમ કહી શકીએ કે વાય સંબંધી કેટલી ગેરમાન્યતાઓ, કેટલા મિસકન્સેપ્શન્સ વર્તા હોય છે. એક તો વાયનો હુમલો હોય ત્યારે દર્દીને લોખંડનો ટુકડો દબાઈ રાખો કે પછી ડુંગળી કે ચપ્પલ સૂંઘાડો. અરે એવું કરવાને બદલે દર્દીને
એક પડખે સુવાડી દો, એના કપડાં ઢીલા કરી દો, એને મિડાઝોલામ સ્પ્રે જો અવેલેબલ હોય તો સ્પ્રે કરવો જોઈએ, જો ખેંચ લાંબી ચાલે તો પછી એને હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવા જોઈએ. એટલે એ બધી ગેરમાન્યતાથી દૂર રહેવું છે. વાઈ એક માનસિક બીમારી નથી, આ એક ન્યુરોલોજિકલ ડિઝોર્ડર્સ છે. એટલે ભૂત પ્રેતનું વરગાણ કે ખરાબ કાર્યો કે એના કારણે થયું છે એ ભૂત ભૂવા પાસે જવાને બદલે ન્યુરોલોજિસ્ટ પાસે જઈને એની સારવાર કરાવવી જોઈએ. તો દર્દીઓ આમાં લગભગ 70% કેસીસમાં જો યોગ્ય દવાઓ કરીએ તો વાઈને નિયંત્રિત કરી શકાય છે, ખેંચ કંટ્રોલ કરી શકાય છે. લગભગ 15% કેસીસમાં એવું થાય કે આપણે સર્જિકલ થેરાપી કે બીજા ઓપ્શન્સમાં જવું પડે, એટલે એનો ઇલાજ શક્ય છે. વાઈ વારસાગત છે એ માન્યતા પણ ખોટી છે. જો માતા પિતા બંનેને વાઈની સમસ્યા હોય તો અમુક કિસ્સામાં લગભગ 6 to 8% કેસીસમાં હોઈ શકે, બાકી વારસાગત ચાન્સીસ નથી એના. એકવાર વાઈ એટલે હંમેશા વાઈ, એ માન્યતા પણ ખોટી છે. અને વાઈ જેને હોય એ સ્ત્રી માતૃત્વ ધારણ ના કરી શકે એ પણ અત્યંત ખોટી માન્યતા છે. ઇનફેક્ટ એપિલેપ્ટિક ફિમેલ્સ કેન કન્સીવ નોર્મલી, પ્રેગ્નન્સી ધારણ કરી શકે અને સ્તનપાન પણ કરાવી શકે અને નોર્મલ બાળકને જન્મ પણ આપી શકે છે. પણ એમને ન્યુરોલોજિસ્ટ અને ગાયનેકોલોજિસ્ટના ફોલોઅપમાં રહેવું જરૂરી છે, જેથી યોગ્ય જે સેફ દવાઓ છે આપણે યુઝ કરીને એમની ખેંચ કંટ્રોલમાં લાવી શકીએ. વાયથી પીડિત દર્દીઓ ખામીયુક્ત હોય છે, તેઓ સામાન્ય જીવન ન જીવી શકે એ પણ તદ્દન ખોટી માન્યતા છે. હકીકતમાં વાઈ એ કોઈના વિકાસમાં બાધારૂપ નથી થતી. વાઈના દર્દીઓને જરૂર છે આપણા સૌના પ્રેમ, હૂંફ, લાગણીની. આપણે સમાજના જાગૃત નાગરિક તરીકે આપણે એ લોકોને રોજગારીની તકો પૂરી પાડવી જોઈએ. ઇટ ઇઝ અપ ટુ અસ ટુ મોટિવેટ ધેમ, રાઈટ? દે આર નોર્મલ. સમટાઇમ્સ દે હેવ more than normal superhuman powers. You see these people, Julius Caesars, Napoleon Bonaparte, Charles Dickens, Agatha Christie, Vincent van Gogh, Alfred Nobel, આ બધા મહાન લોકો. ઓકે, દે આર નોટ ઓર્ડિનરી પીપલ. આ લોકો બધા એપિલેપ્સીથી પીડાતા હતા, છતાં એ લોકોએ એમના રોગથી ઉપર ઉઠીને સાબિત કરી આપ્યું કે સમાજમાં અમારી સાથે બધા લોકો છે અને અમે શું કરી શકીએ છીએ. મન હોય તો માળવે જવાય. સીઝર ડાયરી મેન્ટેન કરવી જોઈએ. જેને વારે વારે ખેંચ આવતી હોય એવા દર્દીઓ ના રિલેટિવ્સ, ખાસ એમના પેરેન્ટ્સ કે કેરટેકર્સ હોય કે જેથી નોંધ કરી શકાય એપ્રોપ્રિએટલી. એટલે સીઝર ડાયરી ખાસ મેન્ટેન કરવી જરૂરી છે. અને એપિલેપ્સી વેલબિંગ. એપિલેપ્સી વેલબિંગ એટલે ઇમોશનલ હેલ્થ, ડાયટ, ન્યુટ્રિશન, દવાઓ ટાઈમસર લેવી, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લિવિંગ, યોગ, પ્રાણાયામ, મેડિટેશન, પ્રોપર ઊંઘ લેવી, સોશિયલાઇઝેશન એટલું જરૂરી છે. અને એજ્યુકેશન, એમ્પાવરમેન્ટ, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને ફિઝિકલ એક્ટિવિટી એટલે એક્સરસાઇઝ કે કંઈક કરવું જોઈએ. અને અંતમાં આપ સૌને મારી આ એક બુક, એક સમાજમાં એક ગિવિંગ બેક ટુ સોસાયટીના ઉદ્દેશથી લખેલી એક બુક છે, જેમાં એપિલેપ્સી વિશે બ્રીફ માહિતી છે, પ્રકારોથી માંડીને દવાઓથી માંડીને શું લેટેસ્ટ ઓપ્શન્સ, થેરાપીઝ અવેલેબલ છે. એક અમારો હમ્બલ અને નોબલ પ્રયાસ છે જે આપ સૌને લઈ જવા વિનંતી. અને અંતમાં એપિલેપ્સી વાઈ ખેંચ કે આંચકીથી ડરવાની જરૂર નથી, તેને નિવારી શકાય છે. તો આવો આપણે સૌ મળીને એને હરાવીએ. થેન્ક યુ. Wonderful. સુધીરભાઈ, નાવ હાઉ ડુ યુ વોન્ટ ટુ રન ધ ફ્લો? હવે પેનલ ડિસ્કશન જેવું કરવું લઉં છે કે વચ્ચે તમે એક્સપિરિયન્સ શેરિંગ માટે જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે યુ વિલ? હા, સો વી કેન ડુ દેટ. અને પછી હા, યસ. સર્વે સુખિનઃ સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. આજે પર્પલ ડે દિવસે 26 માર્ચે આપણે સૌ ભેગા થયા છે. વિશ્વની અંદર એપિલેપ્સીના દર્દીઓ પ્રત્યે એક પ્રકારની અવેરનેસ ક્રિએટ કરવા માટે ભેગા થયા છે. અને એ ક્રિએટ કરનાર આ દિવસની ઉજવણી જેણે કરાવી એ બેન મેઘાડી ફોકસ આપણે ત્યાં આ જ જગ્યાએ મારા ખ્યાલથી જેબી ઓડિટોરિયમમાં આજથી 4 વર્ષ પહેલાં બોલાવેલા. કેનેડાની એ છોકરી કસાડી મેગન, એણે આ આખો પ્રોગ્રામ પોતે સ્ટેજ પરથી અમારી સાથે હેન્ડલ કરેલો. નાની છોકરી 16 વર્ષની, ને એણે થયું કે એપિલેપ્સીના દર્દી પ્રત્યે સમાજનું વર્તન આવું કેમ, મા બાપનું વર્તન આવું કેમ, સાસુ સસરાનું આવું કેમ,
અને એમ્પ્લોયર્સનું કેમ આવું અને એને કેવી રીતે સુધારી શકાય એના ઉપરથી નાની છોકરીએ જે આ પ્રયાસ કર્યો અને 120 કન્ટ્રીમાં ફરી અને આ જ્યોત એણે જગાવી એને આજે આપણે યાદ કરીએ. એલીબેને આપણને ઘણી બધી માહિતી આપી દીધી છે, ખૂબ આભાર. ખાસ આભાર તો અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન એના અમારા એકદમ ડાયનેમિક પ્રેસિડેન્ટ સાવનભાઈ ઘોડિયાવાલાને જોરદાર તાલીઓથી વધાવી દીધી. ઉન્મેશભાઈ દીક્ષિત તથા તમામ જે કાર્યકરો છે એમનો ખૂબ આભાર. આજે રાડિયા સાહેબ દેખાતા નહીં પણ એ બધા અહીંયા રેગ્યુલર આ બધા પ્રોગ્રામ એરેન્જ કરાવે છે અને એટેન્ડ કરે છે અને અમને ખૂબ પ્રોત્સાહન આપે છે. બધાનો આભાર માનું છું. સાથે અમારા ઇન્ડિયન એપિલેપ્સી એસોસિએશન અમદાવાદ બ્રાન્ચ આજથી લગભગ 20 વર્ષથી અમે એક્ટિવલી ચાલુ કરી. એ પહેલાં અમારું એક ખાલી એપિલેપ્સી અવેરનેસ ફોરમ હતું. એના અમારા મિત્રો ઉપેન્દ્ર, દિવ્યેશ્વર, હિતેશભાઈ, શ્રેયસ, શર્માજી બધા એના જ મિત્રો આટલા વર્ષોથી એમાં એક્ટિવ છે. અને પછી ઇન્ડિયન એપિલેપ્સી એસોસિએશનમાં અમે ભળી ગયા અને આપ સૌને અમે હેલ્પ કરવાની યથાશક્તિ કોશિશ કરીએ છીએ. એટલે અમારા બધા મિત્રોનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આ પ્રોગ્રામને આગળ લઈ જવામાં મદદ કરવા માટે ઇન્ટાસ કંપની તરફથી અહીંયા દીપેશ છે, ભાઈ જગરૂપભાઈ આવ્યા નથી પણ એ સૌનો પણ આભાર માનું છું. આપ સૌનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું કે આપ બધા અહીંયા હાજર રહ્યા. અને સ્ટેજ ઉપરના મારા સ્વાધ્યાયી મિત્રો અને મારા કલીગ્સ બધાનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું. મિત્રો, જે મેં વાત કરી કે કસાળી મેગને શા માટે આ શરૂ કર્યું અને એપિલેપ્સીને લોકો કલંક માને છે, એની ગેરમાન્યતાઓ ઘણી છે, બધું એ સમાજમાં એટલી ઊંડે સુધી દ્રઢ થઈ ગઈ છે કે એને અપરૂટ કરવા માટે અમને બહુ તકલીફ પડે છે. આપ સૌના સહકારની અમને બહુ જરૂર છે. એટલે આવી બધી બુક્સ લખીને, રેડિયો ટોક, ટીવી ટોક તેમજ આવા પરિસંવાદો યોજીને અમે એક નમ્ર પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને યથાશક્તિ આપ સૌને સુધી પહોંચાડવા કોશિશ કરીએ છીએ. લગભગ પહેલાં જે સર્વે કરીને જે મંગાવેલા એમાંથી 20 ક્વેશ્ચન છે. આપણી પાસે 45 મિનિટ છે એટલે આશરે 2-3 મિનિટમાં એક ક્વેશ્ચનનો જવાબ આવે એવી રીતે આપણે કોશિશ કરીએ. અને તેમ છતાંય આપના કોઈ પ્રશ્નો હોય તો બીજી 5-10 મિનિટ વધારે કરીશું તો વાંધો નથી. પણ મારે આજે સ્પેશિયલ થેન્ક્સ 2 વ્યક્તિના કરવાના છે. મીનાબેન અમીન તો સિનિયર ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે, એમનો તો આભાર માનવાનો જ છે. ભાઈ મુકેશ મારો નાનપણનો મિત્ર છે, ન્યુરોસર્જન છે અને અમે બધા સાથે કોલેજમાં ભણ્યા અને આગળ મુંબઈ પણ સાથે ભણ્યા, પ્રેક્ટિસ પણ સાથે કરી. વીએસમાં એ ન્યુરોસર્જરીના હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટ, હું ન્યુરોલોજીનો. એટલે આખી જિંદગી એમ તમે કહી શકો કે પ્રોફેશનલી પણ અમે સાથે રહ્યા. એટલે એમનો પણ આભાર. પરંતુ ઇતિબેન શુક્લ જે આવી તબિયતે એમને બંને પગે ફ્રેક્ચર હોવા છતાં એક મિસાલ લઈને આપણને સૌને હેલ્પ કરવા માટે આવ્યા છે. એમને આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવી દઈએ. અને અજયભાઈ ઉમટ, જેને આમ જોઈએ તો કોઈ જ લેવા દેવા નથી એપિલેપ્સી સાથે, પણ એમને સૌથી વધારે આપણને કંઈ હેલ્પ કરી શકે એવી વ્યક્તિ છે અને આપણા પરમ મિત્ર છે અમારા. અને સાવનભાઈના અમારા પ્રેમને લીધે ઘણી ટીવી ટોકોની વચ્ચેથી આવ્યા છે અને હું માનું છું કે અહીંથી જઈને પણ 1-2 ટોક આપશે જ રાત સુધીમાં. એમનો ખૂબ આભાર માનું છું. અને હું મને લાગે છે કે શરૂઆત જ એમનાથી કરું તો વધારે યોગ્ય રહેશે. કે સાહેબ, પેલા પ્રશ્નો આવ્યા જેમાં એપિલેપ્સીને કલંક ગણવામાં આવે છે એવું શા માટે, અને આપણા સમાજમાં એપિલેપ્સી ધરાવનાર તથા તેમના પરિવારજનો પ્રત્યે ઓરમાયું વર્તન કેમ છે, અને એના જ પૂરક પ્રશ્ન રૂપે આના માટે મીડિયા શું કરી શકે, સરકાર પાસે આપણે શું મદદ લઈ શકીએ. હવે એક ગુગલી બોલથી શરૂઆત કરી. સુધીરભાઈ, એવું થયું કે મારી કારકિર્દીની શરૂઆતમાં એક વખત હું ગુજરાત સમાચારમાં હતો અને મને કહ્યું કે તમે દૂરદર્શનમાં કપિલ દેવ આવ્યા છે, એટલે કપિલ દેવનો ઇન્ટરવ્યૂ લેવા જવાનો હતો.
હવે કપિલ દેવને હું હોટલ ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્કમાં મળવા ગયો અને કપિલ દેવે મને કહ્યું કે યાર મુझे ઇન્ટરવ્યૂ बहुत मासन क्या सवाल पूछने वाला है तू એટલે હું તો બધી તૈયારી કરીને ગયો હતો એટલે હું બધા મેં એને સવાલો કીધા તો કે ચલ ઠીક है मैं आ जाऊँगा તે દૂરદર્શન પર આવ્યો 5 વાગે અને સાહેબ મેં એને પહેલો સવાલ પૂછ્યો હેલી અને એ પછી એને કે હા મેં સમજ ગયા वो वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था એમ કે 30 મિનિટ એને જ જવાબો આપ્યા અને હું જોતો જ રહ્યો પછી છેલ્લે પેલા પ્રોડ્યુસરે કહ્યું કે બોસ પૂરું કરો એટલે કપિલ દેવે છે ને પેલું 70 રનમાં 5 વિકેટ જતી રહી હતી અને પછી એકલાએ 175 રન કર્યા હતા ને એવી ઇનિંગ આજે હેલી રમી છે એટલે આમ પેલું કહે છે ને હાથીના પગમાં બધું સમાઈ ગયું એટલે હેલીની સ્પીચમાં લગભગ બધું આવી ગયું પણ સર અહીં આવું હતું એટલે મેં બી થોડોક સ્ટડી કર્યો છે હેલીબેને સાચી વાત કરી કે દુનિયામાં 7 કરોડ લોકોને એપિલેપ્સી છે આજની તારીખે અને દર 7મો વ્યક્તિ છે ને એ ભારતીય હોય છે એટલે એ દ્રષ્ટિએ ભારતમાં કુલ 1 કરોડથી વધારે લોકો જે છે એપિલેપ્સીથી છે હવે આઈ વોઝ જસ્ટ ગોઈંગ થ્રુ એ રિપોર્ટ પબ્લિશ્ડ ઇન ફેબ્રુઆરી ઓનલી બાય યુનાઇટેડ નેશન્સ અને એ રિપોર્ટ એવું કહે છે કે એપિલેપ્સીને કારણે જે પ્રીમેચ્યોર ડેથ થાય છે એ જનરલ ડેથ કરતાં ઓલમોસ્ટ 3 ગણા થાય છે અને એટલું જ નહીં કે એને કારણે જે સોશિયલ સ્ટિગ્મા કે ટેબુ અથવા તો એક ડિસ્ક્રિમિનેશન જે થાય ને એ ડિસ્ક્રિમિનેશનનો ભાવ જે છે બહુ વધારે છે તમે કહો છો ને સાહેબે કીધું કે સામાજિક કલંક તરીકે લોકો એને લે છે અને એમાં હ્યુમન રાઇટ વાયોલેશન્સ પણ ઘણું બધું થતું હોય છે દાખલા તરીકે 80% લોકો એવા છે કે જે લોઅર મિડલ અને મિડલ ક્લાસના છે જે લોકોને એપિલેપ્સી થાય છે પણ વાંક મીડિયાનો છે કારણ કે મીડિયા ટીઆરપીમાં જતું રહે છે ને એના કારણે જે અવેરનેસ ક્રિએટ થવી જોઈએ એ નથી થતી દાખલા તરીકે હું મીડિયાની જ ભૂલો કાઢું દાખલા તરીકે ટ્રીટમેન્ટ જે છે એટલી મોંઘી નથી એન્ટી સીઝર મેડિસિન છે એ રિઝનેબલી સસ્તી છે અને 25% કેસીસમાં ઇટ ઇઝ પ્રિવેન્ટેબલ અને 70%માં માણસ સીઝર ફ્રી લાઈફ જીવી શકે છે બિલકુલ હે ને ધીસ ઇઝ વોટ માય સ્ટડી સેઝ હા યુ ઓલ આર એક્સપર્ટ એટલે યુ કેન કરેક્ટ મી પણ હેલ્થ રિલેટેડ જે સસ્ટેનેબલ ગોલ્સ જે યુનાઇટેડ નેશન્સે જે ડિફાઇન કર્યા છે એમાં ઇટ ઇઝ ઇમ્પેરેટિવ કે નોન કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ અને પર્ટિક્યુલરલી મેન્ટલ હેલ્થ એમાં જો આપણે જો વધારે ધ્યાન આપીએ તો મને એવું લાગે છે કે સોસાયટીને આપણે બહુ જ મદદરૂપ થઈ શકીએ અને એના માટે 2015માં જે વર્લ્ડ હેલ્થ એસેમ્બલી મળી હતી એમાં એને કહ્યું હતું કે ઇફેક્ટિવ અને એફોર્ડેબલ મેડિસિન જે થવી જોઈએ અને ભારતમાં પણ મોદી સરકારે જે જેનરિક મેડિસિન્સને બધું લઈને આવ્યા છે એમાં ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ચીપ એટલે મને એવું લાગે છે કે ખાટલે ખોડ જો હોય તો સૌથી વધારે મીડિયામાં છે ને મીડિયા કેન ક્રિએટ ડેફિનેટલી એન અવેરનેસ અને તમને બધાને તો આજે એનાથી અવેરનેસ થઈ છે મને પણ થઈ છે મેં પણ અહીં આવતા પહેલાં ઘણો બધો સ્ટડી કર્યો છે ને આઈ પ્રોમિસ ઓલ ઓફ યુ કે સુધીરભાઈ છે મુકેશભાઈ છે હેલી છે એ લોકો સાથે વધારે ને વધારે ઇન્ટરેક્ટ કરીને આ પ્રકારના જે સમાજમાં કેસ સ્ટડીઝ આવે છે એ કેસ સ્ટડીઝને લોકો સામે લાવવાના કારણ કે સર સોશિયલ સ્ટિગ્મા એવો છે કે આઈ વોઝ ગોઈંગ થ્રુ એ રિપોર્ટ કે બાળક સ્કૂલમાં નથી જતું પેરેન્ટ્સ એને મોકલતા ડરે છે લોકો કોઈને ડ્રાઈવર તરીકે જોબ નથી રાખતા કોઈને મેરેજ નથી કરવા દેતા એટલે દે આર ડિપ્રાઇવિંગ ધેમ ધેર બેસિક રાઇટ્સ આઈ થિંક આઈ વિલ ટ્રાય માય બેસ્ટ એઝ જર્નલિસ્ટ to create an awareness in the society. That is what I can do. Thank you, sir. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં એપિલેપ્સીના નેશનલ એપિલેપ્સી ડે કે પર્પલ ડે હોય કે ઇન્ટરનેશનલ એપિલેપ્સી ડે હોય અમે જ્યારે પણ અજયભાઈને આર્ટિકલ મોકલીએ એમને બિના ઝીઝક છાપ્યા છે ઓછામાં ઓછા 7 આર્ટિકલ મારા ને એલિના સાહેબે છાપ્યા છે નવ ગુજરાત સમાજમાં એટલે એમણે તો એમની ફરજ નિભાવી જ છે એ હું ચોક્કસ જરૂર અમારો આશય એ જ છે કે સમાજને જેટલી બની એટલે જાગૃત કરવાની જે મદદ થઈ શકે કરવી જોઈએ આપણા સૌની ફરજ છે બે હાથે સમાજમાં જે લીધું છે તે આપણે આપવું જ જોઈએ અને એ દરેક જણે કરવું જોઈએ જે પોતાની રીતે થઈ શકે આપણે કહું એના પૂરક જવાબમાં થોડું ઉમેરી શકું કે એપિલેપ્સીના વિશેના લખાણો ઈસવીસન પૂર્વે 450 સુશ્રુત સંહિતામાં છે ચરક સંહિતામાં 340 બિફોર ક્રાઇસ્ટ અને એમાં અપસ્માર એટલે એપિલેપ્સીનું વર્ણન છે અને મારી પાસે એટલો બધો સમય નથી છેલ્લે રહેશે તો આખો શ્લોક સંભળાવીશ 2-3 કે એમણે જે જબરજસ્ત વર્ણન કર્યું છે જનરલાઇઝ એપિલેપ્સીનું ફોકલ એપિલેપ્સી વિથ ડિસ્કોગ્નિટિવ ફીચર્સનું મગજ કામ ના કરે અને મેં વચ્ચે અમારી ન્યુરોલોજીની નેશનલ કોન્ફરન્સમાં એ શ્લોકો કહ્યા તો લોકો આશ્ચર્યમાં પડી ગયા અને એ જમાનામાં ઋષિઓએ કયા કયા હર્બલ મેડિસિનથી અથવા બીજી કઈ રીતે અને સુશ્રુત તો સર્જન હતો એને તો સર્જિકલ પાર્ટ ઓફ ધ એપિલેપ્સીની પણ કંઈક અંશે વાત કરી એ જમાનામાં એટલું એડવાન્સ આપણો કન્ટ્રી હતો
એપિલેપ્સી વિશે ઇજિપ્તમાં પણ ઘણા લખાણો છે અને epilepsy is ubiquitous and I would say it is present everywhere since antiquity. એટલે કે પુરાતન કાળથી ચાલી આવેલી છે અને વિશ્વમાં ચારે બાજુ પ્રસરેલી રોગ છે. આ કોઈ નવો રોગ છે જ નહીં, પણ એના વિશેની લોકોની માન્યતાઓ ભ્રામક છે. લોકો અમુક છુપાવતા હોય એટલે આપણને સાચો આંકડો કદી ખબર પડતો નથી. એક પ્રશ્ન એવો છે કે માત્ર એક જ વાર આવતી ખેંચને કે આંચકીને એપિલેપ્સી ગણી શકાય અને તેનું નિદાન કેવી રીતે કરાય? આમ તો હેલીબેને જવાબ આપ્યો જ છે, પણ છતાંય જો એપિલેપ્સી એ માત્ર ખેંચનો રોગ નથી. એકવાર આવતી ખેંચને એપિલેપ્સી ના કહેવાય, એને સીઝર ડિઝોર્ડર કહેવાય. વારંવાર આવતી ખેંચ એને એપિલેપ્સી કહેવાય. એકવાર કોક જીવનમાં એકાદ વાર ખેંચ આવી હોય એવા તો દર 100માંથી 4 દર્દીઓ હોય જ. દર 100 માણસોમાં 4 માણસને જીવનમાં એકવાર ખેંચ આવી. પણ એ બધી હેલીએ બતાવીને મેડિકલ સીઝર, સોલ્ટ ઘટી ગયું, ક્યાં તો શુગર ઘટી ગયું, કેલ્શિયમનો કોઈ પ્રોબ્લેમ થયો, કોઈ ઇન્ફેક્શન થયું, ફીવરને લીધે આવ્યું, પણ એકાદ વાર આવીને પછી ફરી ના થાય એટલે એને મેડિકલ સીઝર કહેવાય. પણ જેને બ્રેનના કોઈક શોર્ટ સર્કિટ જેણે બતાવી એવી રીતે જેને વારે ઘડીએ ખેંચ આવતી રિકરન્ટ સીઝર્સ એને એપિલેપ્સી કહેવાય. પણ એપિલેપ્સી ઇઝ નોટ ઓનલી અબાઉટ સીઝર્સ, એપિલેપ્સી ઇઝ મચ મોર દેન દેટ. એના સાથે જોડાયેલા મેડિકલ ઇશ્યુઝ, સોશિયલ ઇશ્યુઝ, ઓક્યુપેશનલ ઇશ્યુઝ, ફેમિલી સર્કમસ્ટન્સીસ અને કેટલાકમાં એની સાથે આવતા મેન્ટલ રિટાર્ડેશન, દવાઓની સાઈડ ઇફેક્ટ, જો રોંગ દવાઓ રોંગ ડોઝમાં લીધી હોય તો, અને અનકન્ટ્રોલ એપિલેપ્સીથી આવતું ડિપ્રેશન, આ બધું ભેગું થાય એને અમારી ટેક્સ્ટ બુક એપિલેપ્સી શબ્દ વાપરે છે. એટલે એપિલેપ્સી ઇઝ મચ મોર દેન રિકરન્ટ સીઝર્સ. અને એનું નિદાન માટે વાત થઈ પ્રમાણે ક્લિનિકલ સ્ટોરી, જે પેશન્ટને ખેંચ આવી હોય તો જેણે જોઈ હોય, અને હવે તો બધા લોકો વિડીયો પાડતા થઈ ગયા છે. એક જણ દર્દીની સંભાળ લે અને બાકીનો એનો જો વિડીયો બરાબર પાડ્યો હોય તો અમે ચોક્કસ કહી શકીએ કે બ્રેનના કયા ભાગમાંથી કયા પ્રકારની ખેંચ આવી છે. જમણા હાથ પગમાં આવી, ડાબી બાજુ આવી, સેન્સરી આવી, મોટર આવી, ઓટોમેટિક આવી. એ અમને દવા સિલેક્ટ કરવામાં મદદ કરે. ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન જેમ કે EEG, MRI કે એવા ઇવન એડવાન્સ પેટ સ્કેન વગેરે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવા કે નહીં એની પણ અમે એના પરથી નોંધ લઈએ. પણ સૌથી વિશેષ તો કઈ દવા આમાં વધારે લાગુ પડશે. એટલે કોઈ પણ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરતાં જેણે નજરે ખેંચ જોયેલી છે એ વ્યક્તિનું વર્ણન એ સૌથી અગત્યની વસ્તુ છે. મુકેશભાઈ, તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે એપિલેપ્સીમાં શસ્ત્રક્રિયા એટલે કે ઓપરેશન થઈ શકે ખરું? કેટલા % થઈ શકે? અમદાવાદમાં કે ગુજરાતમાં ઓપરેશન ક્યાં થાય છે? અને આયુષ્માન કાર્ડ હોય તો તે અંતર્ગત આવા ઓપરેશન થાય છે? ત્રણેય પ્રશ્નો ક્લબ કરી દો. સૌથી પહેલાં તો એનો આભાર મને બોલાવવા બદલ. ઓપરેશન કરવા પહેલાં યુઝ્યુઅલી ન્યુરોફિઝિશિયન સુધીરભાઈને બધા અમારા માટે ડાયગ્નોઝ કરે છે. એપિલેપ્સી એટલે જો વારંવાર ખેંચ આવતી હોય અને જે દવાઓથી કંટ્રોલ ન થતો હોય અથવા તો બહુ જ 4, 5, 6 અથવા 10 ગોળીઓ લેવાથી બી ફાયદો ન થતો હોય ત્યારે આપણે સર્જરીનો વિકલ્પ આવે છે. એક વસ્તુ પહેલાં કહી દઉં કે અમુક બ્રેન ટ્યુમર્સ જેમાં વારંવાર ખેંચ આવતી હોય એનું નિદાન બી MRI અને EEGથી થતું હોય છે. એમાં અમને ખ્યાલ આવે કે આને કારણે જ ખેંચ આવી રહી છે. દાખલા તરીકે બ્રેન ટ્યુમર્સ છે, મેનિન્જિયોમાં, કેવર્નોમાં, એવા બધા ઘણા ટ્યુમર્સ છે. તો એને કાઢવાથી એપિલેપ્સી ક્યોર થઈ શકે છે. થોડા વર્ષો દવા લઈને એ બંધ કરી શકાય છે. એટલે સૌથી પહેલું એ સારા રિઝલ્ટવાળું લિઝનેક્ટમી કહેવાય એને. બીજી સર્જરી આપણે ગણીએ તો સામાન્ય રીતે ટેમ્પોરલ લોબ, જે મગજનો નીચેનો ભાગ છે એની અંદરનો ભાગ, એમાં સ્ક્લેરોસિસ થતું હોય છે. એના રિઝલ્ટ લગભગ 60થી 70% કેસીસમાં સારા આવે છે. એ સિવાય બીજા ઘણા બધા કારણો છે જે ડૉક્ટર હેલીએ આપણને જણાવ્યા. એમાંથી જે ઇન્ટ્રેક્ટેબલ એપિલેપ્સી એટલે કે મેં કીધું એ પ્રમાણે કે બહુ જ દવાઓ લેવી પડતી હોય છતાં બી ન થતું હોય અથવા વારંવાર ખેંચ આવતી હોય, દિવસમાં 2 વખત, 4 વખત, 10 વખત, તેના માટે બધા સર્જરી થઈ શકતી હોય છે. આયુષ્યમાન કાર્ડમાં
વીએસ એટલે કે અત્યારે એસવીપી અને સિવિલ હોસ્પિટલ એ બેમાં આ સર્જરી થાય છે. લિમિટેડ કેસીસમાં બધી જ પ્રકારની સર્જરી નથી થતી, પણ એનું ડાયગ્નોસ ન્યુરો ફિઝિશિયન વિડીયો ઇજીથી કરે, એ પછી સાયકોલોજિસ્ટનું કન્સલ્ટેશન થાય. દર્દી અને સગા બંને સમજ્યા હોય કે આ કઈ પ્રકારની સર્જરી થઈ શકે છે, એની શું આડઅસરો છે, જોખમો કેટલા છે, પછી એ સર્જરી થઈ શકે. અને અમુક પેશન્ટ્સમાં અપ ટુ 50% આપણે ક્યોર નહીં પણ રિઝનેબલ ક્યોર, એટલે કે 5-6 દવાઓ ચાલતી હોય એમાંથી 1 કે 2 દવા પર આવી જવાય. મહિનામાં 20 વખત એટેક આવતો એની જગ્યાએ મહિનામાં 1 વાર એટેક આવે, આ પ્રકારના રિઝલ્ટ મેળવી શકાય. બીજું શું હતું? અમદાવાદ અને ગુજરાતમાં ક્યાં જવાબ આવી ગયો આપનો? પણ કયા પ્રકારની સર્જરી? એટલે મોસ્ટલી અહીંયા જે સર્જરીઝ થાય છે એમાં મેં કીધું એ પ્રમાણે બ્રેઇન ટ્યુમર્સની ખાસ, બીજું MTS એટલે કે મીડિયલ ટેમ્પોરલ ઓફ સ્ક્લેરોસિસની વધારે સર્જરી થાય છે, અથવા તો વિડીયો ઇજી ને એમાં ખબર પડે કે મગજના આ જ ભાગમાંથી આ ખેંચ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ ભાગ આપણા શરીર માટે વાઇટલ ના હોય. દાખલા તરીકે મગજના પાછલા ભાગમાં હોય, જે કાઢી નાખવાથી મગજના કોઈ બી જ્ઞાનતંતુનું બીજું નુકસાન થતું નથી, જે શરીર પર અસર દેખાડે છે. એ બધા સર્જરી અહીંયા સારા પ્રમાણમાં થઈ રહી છે. સરસ, થેન્ક યુ. આમાં મુકેશભાઈ બહુ નમ્ર માણસ છે, પણ ગુજરાતમાં સૌથી પહેલી એપિલેપ્સી સર્જરી કરવાનું છે મુકેશભાઈને. થયું એવું કે વીએસમાં મેં આપને વાત કરી એમ હું ન્યુરોલોજી વિભાગનો હેડ અને ન્યુરોસર્જરી વિભાગનો હેડ. મારી પાસે એટલા બધા દર્દીઓ આવતા, એટલે એકવાર ચા પીતા પીતા મુકેશભાઈને મેં ફરિયાદ કરી, મેં કહ્યું યાર આપણે ત્યાં આટલું બધું છે અને તમે આ સર્જરી ચાલુ ના કરો, કેવી રીતે બને? એટલે મેં ગંભીરતાથી વિચાર કરીને મને કહે કે પેશન્ટો છે અને સાચા એના નિદાન થયેલા હોય અને એનું પ્રી સર્જિકલ, અમારી ભાષામાં પ્રી સર્જિકલ ઇવેલ્યુએશન કહે, એ પરફેક્ટ હોય તો તમે કહો તો આપણે કરીએ. અને આ વાત મૂકી એના 3 જ મહિનામાં, નમ્રતા શબ્દ ફરી એટલા માટે વાપરું છું કે એમને પણ એ નવી ટેકનિક હજી શીખવાની હતી, એટલે અમે એકવાર બોમ્બેથી એકવાર પૂનાથી એમ ન્યુરોસર્જન જે આ કરતા હતા રેગ્યુલર, જેણે 200-500 સર્જરી કરેલી, એમને બોલાવ્યા. મુકેશભાઈ એમને આસિસ્ટ કરવા ઊભા રહ્યા અને ટેકનિકનું ટ્રાન્સફર ઓફ ટેકનિક કહેવાય ને, TOT એમણે લીધું અને પછી એ સર્જરી રેગ્યુલર હવે SVPમાં ચાલુ થઈ છે. આપણે અહીંયા સેવા આપી. એટલે એજ ઇઝ જસ્ટ ધ નંબર. એનીવે આપણે આગળ વધીએ. સાહેબ, સરકાર તરફથી આમાં વધારે રાહત મળે એ માટે અમે શું કરી શકીએ? અમે એટલે કે અમારું એસોસિએશન, દર્દીઓ, ડૉક્ટરો બધા ભેગા થઈને શું કરી શકીએ અને આપ અમને એમાં શી રીતે હેલ્પ કરી શકો? હું તમને કહું, ખરેખર લોકો એવું ફરિયાદ કરે છે કે સરકારમાં કોઈ સાંભળતું નથી, પણ તમે જો રાઈટ જગ્યાએ કહો ને તો ખરેખર લોકો સાંભળે છે. એટલું જ નહીં, અને હું તમને 2 અનુભવ સાથે મારી વાત કરું. એક વખત આનંદીબેન મુખ્યમંત્રી હતા અને હું એમની પાસે બેઠો હતો અને સી ઇન્વાઇટેડ મી ફોર લંચ. એ વિધાનસભા ચાલતી હોય ત્યારે ઘણી વખત બોલાવે. તો એ બેઠા હતા ને, ત્યાં એમનો PA જે છે એમની પાસે આવીને એક પોસ્ટકાર્ડ મૂકી ગયો. એ પોસ્ટકાર્ડ આનંદીબેને વાંચ્યું. એ પોસ્ટકાર્ડમાં એવું લખ્યું હતું કે પ્રિય આનંદીબેન, આપ મોહિનીબા સ્કૂલમાં પ્રિન્સિપલ હતા ત્યારે હું પ્રાથમિક વિભાગમાં આ શિક્ષક હતો અને આટલાની સેલરી પર કે હું નિવૃત્ત થયો અને એ પછી કે મને ગ્રેચ્યુટી અને PFનો આટલો લાભ મળ્યો. અત્યારે હું સિવિલ હોસ્પિટલમાં વોર્ડ નંબર 100-માં આ નંબરના ખાટલા પર છું અને મૃત્યુની રાહ જોઈ રહ્યો છું, કારણ કે મને કહેવામાં આવ્યું છે કે 4.5 લાખ રૂપિયા એમ કે તમારે હોસ્પિટલનો ખર્ચ થશે અને એમ કે એક નિવૃત્ત શિક્ષક પાસે એટલી રકમ ન હોય. મારી મોટી દીકરીના લગ્નમાં મેં 4 લાખ ખર્ચ્યા છે, નાની દીકરી માટે 4 લાખ બચાવવા માગું છું, એટલે એમ કે અઠવાડિયે 10 દિવસમાં હું મૃત્યુ પામીશ. પણ ભવિષ્યમાં કોઈ શિક્ષક મૃત્યુ સારવારના અભાવે ન થાય એ જોવાની જવાબદારી તમારી છે, કારણ કે તમે શિક્ષિકામાંથી કે મુખ્યમંત્રી બન્યા છો અને તમે જે જગ્યાએ બેસો છો ત્યાં પાછળ એવું લખ્યું છે ચાણક્યનું વાક્ય કે શિક્ષક કભી સાધારણ નહીં હોતા, એમ કહીને પોતાનું નામ અને મોબાઈલ નંબર લખ્યો હતો. સાહેબ, આનંદીબેને વાંચ્યું ને તો એની આંખોમાં સાહેબ જળજડી આવી ગયા. એટલે મેં કીધું શું થયું? એટલે એમને મને આપ્યું. હું પણ વાંચીને થોડુંક એ થઈ ગયો અને આનંદીબેને તરત જ પોતાના સેક્રેટરીને અને પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરીને બોલાયા. સેક્રેટરીને કીધું કે ચેક કર, RK પટેલને પૂછ કે આવો કોઈ દર્દી છે.
એટલે આર.કે. પટેલે કીધું હા છે, પણ કે એમાં તો 4.5-5 લાખ રૂપિયા ખર્ચ થાય એવો છે, અને સરકારમાં તો કન્ટીજન્સી ફંડ એમ કે 33,000થી વધારે ના અપાય, એટલે આપણે શું કરી શકીએ. એમને કૈલાસનાથન સાહેબને બોલાવ્યા, એમને પણ કહ્યું કે મેડમ ઇમરજન્સીમાંથી અપાય, બાકી એ વખતે સાહેબ આ મા કાર્ડને આ નહોતું. મારે કહેવું પડે કે આનંદીબેને કહ્યું કે આર.કે. પટેલ જે કંઈ ખર્ચો થાય આપણે તમે ચિંતા ના કરતા, પણ આનું ઓપરેશન કરીને શિક્ષકને બચાવો. અને મને એવું લાગે છે કે આ મા કાર્ડનું જે મૂળ હતું ને ત્યાંથી થયું કે કોઈ શિક્ષક જે છે એ સારવાર વગરના મૃત્યુ પામવું જોઈએ. અને એમણે આ વાત મોદી સાહેબને કીધી, તો મોદી સાહેબે કહ્યું કે માત્ર શિક્ષક શું કામ, કોઈ પણ ના મરવો જોઈએ, એટલા માટે એમને છે ને 5 લાખથી ઉપરની આ મર્યાદા વધારી. તમે વિચારો કે આ તો હું નિમિત્ત હતો, મેં ખાલી વાંચ્યું, પણ આનંદીબેને સ્ટેન્ડ લીધું. અને મજાની વાત એ છે કે આનંદીબેને મને આજ દિન તક એની કોઈ પબ્લિસિટી કરવા પણ નહોતું કહ્યું. પણ તમે જુઓ, અચ્છા બીજું ઉદાહરણ આપું, વિજય રૂપાણી એક વખત હતા અને પ્રોસ્થેટિક લેગ્સ માટે એ જે બાળકો હતા ને સાહેબ, એ લોકો ડાન્સ કર્યો, અને વિજયભાઈએ મને પૂછ્યું કે આ બાળકોએ જે પગ લગાડ્યા છે કયા છે? મેં કીધું પ્રોસ્થેટિક લેગ્સ છે. અને કે આ બહેન જે છે તે મેં કીધું એ NGO ચલાવે છે, અને એમને મેં કીધું કે એક પ્રોસ્થેટિક લેગ લગાડવામાં લગભગ 75,000થી 1 લાખ રૂપિયા થાય છે, એટલે એ ડોનેશન દરેક પાસે માંગે છે. મને કે ગુજરાત એટલું એમ કે નબળું સ્ટેટ નથી કે આ બહેનને એમ કે માંગવા પડે. વિજય રૂપાણીએ ત્યાંથી જ સ્ટેજ પરથી કહ્યું કે બેન તમે ખાલી બાળકો આઈડેન્ટિફાઈ કરો, ખર્ચો બધો રાજ્ય સરકાર ભોગવશે, અને એના માટે 300 કરોડ રૂપિયા રાજ્ય સરકારે ફાળવ્યા. સિમિલરલી સર કોક્લિયર ઇમ્પ્લાન્ટ જે છે બહુ જ મોંઘું છે, એટલે મારું એવું સજેશન છે કે હું તમને એમાં મદદ કરી શકું. મેં થેલેસેમિયામાં પણ મદદ કરી છે, અને હવે તમે જુઓ કે એની પણ સારવાર જે થઈ શકે છે, આને પણ આપણે એક એજન્ડા બનાવીએ, અને આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ કે ગુજરાત સરકાર જે છે એ ચોક્કસ આમાં મદદરૂપ થશે. તો સાવંતભાઈ, અને સુધીરભાઈનું તો નામ કાફી છે, સાવંત ગોડિયાવાલા જે સાહેબ છે, આ બધા લોકો છે. હું તમને કહું સાહેબ, સરકારમાં સાચી જગ્યાએ રજૂઆત થાય ને તો ચોક્કસ મદદ મળે છે. સાવંતભાઈ, તમે એગ્રી થશો કે આપણે રાઈટ મેનને રાઈટ જગ્યાએ રાઈટ ટાઈમ બોલાવી, અને હું તમારી સાથે આવીશ. વાત એમ છે કે મેં વાંચ્યું હતું એકવાર કે લાક્ષાગૃહમાં જ્યારે આગ લાગી ત્યારે બધા ગૂંચવાઈ ગયા કે શું કરશું, પાંડવોને આખી લાક્ષાગૃહ બળવા માંડ્યું. ત્યારે બધાને કંઈ યાદ નહોતું આવતું, પણ એકદમ યુધિષ્ઠિરને યાદ આવ્યું કે ભાઈ સહદેવ તો ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, એટલે સહદેવને કહ્યું કે ભાઈ હવે શું કરવાનું, ક્યાંથી બહાર નીકળ્યા છે? એટલે સહદેવ અહીં લાત મારો. એ લાત મારનાર સહદેવ એટલે અમારે તો અજય ઉમા કે ભાઈ ક્યાં કહેવાનું, શું કહેવાનું, બરાબર ને? એટલે આપણે ખૂબ આભાર આપનો. સાહેબ, સહદેવમાં એવી શરત હતી કે પૂછે તો જ સહદેવ બોલે, હું તો પૂછ્યા વગર કહીશ. મેં પૂછ્યું સાહેબ તમને, યુધિષ્ઠિરે પૂછ્યું હતું, મેં તમને પૂછ્યું. હવે આપણે ડૉક્ટર મીનાબેન વિશે વાત કરીએ. ડૉક્ટર મીનાબેન એ ગુજરાતનું બહુ આગળ પડતું નામ છે, આમ તો નેશનલ લેવલે પણ એમનું બધું ઘણું પ્રદાન છે. ઓબ્સ્ટેટિક અને ગાયનેકોલોજીમાં એ ને એમના હસબન્ડે ભેગા થઈને બહુ માસિવ કામ કર્યું છે. અત્યંત ડાઉન ટુ ધ અર્થ, અને છતાંય નોલેજની બાબતમાં ખૂબ પ્રોફાઉન્ડ. મને કહેતા આનંદ થાય છે કે ઘણા એપિલેપ્સીના પેશન્ટો મારા એમના પાસે ગયા, એમણે ટ્રીટમેન્ટ કરી, એમને કન્સીવ થયા, એમનું ડિલિવરી થઈ, નોર્મલ બાળકો આવ્યા, અને સ્તનપાન બી નોર્મલ થયું, છતાંય કોઈ તકલીફ પડી નહીં. એમના બદલ એમનો ખૂબ આભાર જાહેરમાં માનું છું. અને એમને એના માટે જ એ પ્રશ્ન પૂછું છું કે આપના ઓડિયન્સને આપ સમજાવો કે એપિલેપ્સીના દર્દીઓ શું લગ્ન કરી શકે ખરા? બહેનો માતૃત્વ ધારણ કરી શકે? સ્તનપાન કરાવી શકે? એનું સાયન્ટિફિક ડેટા શું છે? મને ગર્ભ ધારણ કરતાં પહેલાં અને સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન અને તે પછી શું કાળજી રાખવી? આમને પણ ત્રણેય પ્રશ્નો ક્લબ કરી દઉં છું. લગ્ન કરી શકે ખરા? પહેલો પ્રશ્ન. સૌપ્રથમ તો અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આટલું સરસ પર્પલ ડે પર અવેરનેસ પ્રોગ્રામ અરેન્જ કર્યો છે. આપના પ્રશ્નના જવાબમાં સાહેબ, એપિલેપ્સી ધરાવતી મારી પાસે તો બધી બહેનો આવે, એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ લગ્ન 100% કરી શકે. પણ હું છેલ્લા 30 વર્ષથી પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસમાં છું, અને એની પહેલાં VSમાં LGમાં બધે જ્યારે કામ કરતા, એપિલેપ્સી લોઅર સોશિયો ઇકોનોમિક સ્ટ્રેટામાં જ્યાં એજ્યુકેશનનો અભાવ છે ત્યાં વધારે કોમન છે. અને એમની મમ્મીઓ જે 40sમાં છે, જેની દીકરી 20 વર્ષની અને 25 વર્ષની છે, એ લગ્ન કરાવવા માટે ઉત્સુક નથી હોતી કે એનું સંભાળ કોણ લેશે, ગમે ત્યારે ખેંચ આવે છે, સાસરામાં શું કરશે.
એટલે કદાચ એની દીકરી તે લગ્નનો પ્રશ્ન કહ્યો તો 20-25 વર્ષવાળી દીકરીને પોતાને સમજ નથી. એ જમાનામાં કદાચ લવ મેરેજ નહોતા ત્યારે કે અત્યારે તો કદાચ જે નક્કી કરે ત્યારે પણ. એટલે આપણે સોશિયલી એક સમજવાની જરૂર છે કે આપણે ડૉક્ટર હેલીબેને સમજાવ્યું કે ઇટ ઇઝ અ ડિસીઝ વિચ ઇઝ ઓરિજિનેટિંગ ફ્રોમ ધ બ્રેઇન ટિશ્યુ એન્ડ દેર ઇઝ નથિંગ લાઇક દેર શુડ નોટ બી ટેબુ. એટલે લગ્ન 100% કરી શકે, લગ્ન થાય પછી માતૃત્વ પણ ધારણ કરી શકે. એટલે અત્યારે તો બધા પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરતા હોય છે મોટા ભાગના કપલ, અને અમારી પાસે આવતા હોય છે કે ભાઈ આ પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરીએ છીએ તો શું કરવાનું. અને એસ્પેશિયલી જેને એપિલેપ્સી છે, જે ઓલરેડી ન્યુરોલોજી ક્લિનિકમાં જાય છે, મારી પાસે બહુ બધા ડૉક્ટર સુધીરભાઈ સાહેબ પાસે અને હેલીબેન પાસે જતા હોય અને કોમ્યુનિકેશન અમે કરતા હોઈએ છીએ. એવા ઘણા બધા દર્દીઓ આવે અને અમારી પાસે આવેલ અમે કહીએ પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરે છે તો પહેલાં તમે ફરી પાછા સાહેબની વિઝિટ કરી આવો. તમારી દવામાં એવા કોઈ ચોક્કસ ફેરફાર સાહેબ એમની રીતે સમજીને કરશે, કારણ કે જે આપણે હેલીબેને સમજાવ્યું એમ બહુ પ્રકારની એપિલેપ્સી હોય અને બધી ડિફરન્ટ ડ્રગ હોય. અમુક દવાઓ એવી હોય કે જે પ્રેગ્નન્સી પહેલાંથી જ બદલાવી દે જ્યારે લેડી પ્રેગ્નન્સી પ્લાન કરતી હોય. બીજું ફોલિક એસિડ કમ્પલસરી 2 મહિના પહેલાં એટલીસ્ટ ચાલુ કરી દેવાની આ દવાની સાથે સાથે. અને બિલીવ મી એ પ્રેગ્નન્સીના શરૂઆતથી જ એનું બચ્ચાનું ડેવલપમેન્ટ બરાબર થઈ રહ્યું છે કે નહીં, એની દવાના ડોઝ પ્રોપર લેવા જોઈએ. એણે ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી ઘરમાં બી કેરટેકર એટલા વ્યવસ્થિત હોવા જોઈએ કે જેનો કોઈ પણ ડોઝ વચ્ચે મિસ ના થાય. જેમ હેલીબેને કહ્યું કે ભાઈ એનો સ્ટોક એને પ્રોપરલી મેન્ટેન થવો જોઈએ. સમબડી શુડ સુપરવાઇઝ, કોઈ એને બરાબર ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અમારી પાસે અમે પિરિયોડિકલી બોલાવીએ કે કોઈ સ્ટ્રક્ચરલ ડિફેક્ટ ડેવલપિંગ ચાઇલ્ડમાં નથી આવતી. જેમ 12 અઠવાડિયે 11 to 12 વીક્સ એક પ્રાઇમરી સ્કેન કરવામાં આવે, અમુક એવા બ્લડના ટેસ્ટ કરવામાં આવે કે જેથી મેન્ટલ રિટાર્ડેશન સાથે કોઈ નથી આવતું. અને એપિલેપ્સીની દવાની થોડી ઘણી કંઈક સાઇડ ઇફેક્ટ હોય એની બાળકમાં બી. હવે અત્યારે તો સોનોગ્રાફી મશીન એટલા બધા પાવરફુલ થઈ ગયા છે, તમે સ્ટ્રક્ચરલ અને ઇવન ફંક્શનલ મોટર પણ એક્ટિવિટી જોઈ શકો છો ગર્ભસ્થ બાળકની, પાણીમાં હરતું તરતું હોય ત્યારે. એટલે રાઇટ ફ્રોમ ધ ફિંગર મુવમેન્ટ્સ, એની આઈ મુવમેન્ટ્સ, એની સ્વોલોઈંગ મુવમેન્ટ, બાળક પાણી પીતું હોય એવી રીતે મોં ખોલે અને બંધ કરે, એનું બધી સ્ટ્રક્ચરલ ડિફેક્ટ, હાર્ટની ડિફેક્ટ, બધી એના બ્રેઇનની ડિફેક્ટ, બધા માટે સ્ક્રીન કરી શકાય. એટલે એની રેગ્યુલર વિઝિટ અને સ્મોલ ફોર જેસ્ટેશનલ એજ, એટલે એનો વિકાસ બરાબર ના થતો હોય એના માટે બી અમે સ્ક્રીનિંગ કરતા હોઈએ. એટલે અમારે મને સાહેબે કહ્યું પ્રમાણે કેટલાય વર્ષોમાં ઘણા બધા પેશન્ટોને અમે સારવાર કરી છે અને એમાં કોઈને કંઈ એવી ખાસ કોઈ તકલીફ થઈ નથી. નોર્મલ ડિલિવરી પણ થઈ શકે. એનો અમુક પ્રોટોકોલ હોય કે ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન મેન્ટેન રાખવું, ખૂબ પેઇનમાં લેડી હોય ત્યારે એને શું મેનેજ કરવી, આફ્ટર ડિલિવરી એ પોસ્ટપાર્ટમ સાયકોસિસમાં અને ડિપ્રેશનમાં ના જતી રહે એનું ધ્યાન કરવું, એનું કાઉન્સેલિંગ પ્રોપર કરાવવું, એ બધી મેઇન જરૂરિયાત હોય. બચ્ચાને બી વિટામિન કે આપવું, આ બધું કરી શકાય. બસ સ્તનપાનની વાત આવી તો આ બધી બહેનો સ્તનપાન પણ વ્યવસ્થિત રીતે કરાવી શકે. એની જે દવા જે ડોઝ લે છે એમાં કોઈ ફેરફાર કર્યા વગર, અને 10 ડેઝ સુધીના જે પ્રેગ્નન્સીની જે દવા ચાલુ કરી હોય ફરી પાછી અમે ન્યુરોલોજીની વિઝિટ કરાવતા હોઈએ છીએ અને ફરી પાછું એના ડોઝનું એડજસ્ટમેન્ટ અને એ પ્રમાણે આપણને સુધીરભાઈ સાહેબ પાસે કે હેલીબેન પાસે મોકલીએ અને આપણને સેટ કરી આપે છે. એટલે મારો અનુભવ કહું તો એમાં કોઈ એવું પાછા પડવાની જરૂર નથી. અને અને બીજું એક ખાસ કે જ્યારે મધર લઈને આવે છે ફર્સ્ટ ટાઈમ, ત્યારે એ લોકો અમે ફાઇલમાં હિસ્ટ્રી લખીએ કે ભાઈ એને હિસ્ટ્રી ઓફ કન્વલ્ઝન્સ છે, એપિલેપ્સીની હિસ્ટ્રી છે, તો દે કમ એન્ડ એક્સપ્લેઇન અસ કે આ ભૂસી કાઢો ને, કેમ તો કે એના સાસરિયા વાંચશે, અમે કહ્યું નથી. એટલે મહેરબાની કરી, અને મને લાગે છે કે ડૉક્ટર અહીંયા ઇતિબેન પણ બેઠા છે, એટલે આ વાતને બહુ જ અવેરનેસ પ્રોગ્રામના ફોરમમાં આપણે ડિસ્કસ કરવાની જરૂર છે કે ભાઈ સાસરિયાઓને કેમ નહીં કહેવાનું, એને સંતાડવાથી શું થવાનું છે, એ સંતાડ્યા પછી કંઈક ખેંચ આવશે ત્યારે એ લોકો શું કરશે. એટલે આ બધી વાતનો એક જવાબ આપણે બધા ભેગા થઈને જ નક્કી કરી શકીએ. આપણને એક્સપર્ટ્સ તો છે જ, પણ બીજું સાહેબ બહુ સાચી વાત છે, પરફેક્ટ તમે કહ્યું. અને આપે જે સવાલ રેઝ કર્યો ઇતિબેન માટે જ હવે આવી રહ્યો છે કે ભાઈ આ આખું જે સોશિયલ અને ઇમોશનલ આસ્પેક્ટ્સ છે, ઇતિબેન તો આ બધાના નિષ્ણાત છે. મોર દેન 22 યર્સથી એ કાઉન્સેલિંગમાં એમનું નામ ગુજરાતમાં મોખરે છે.
એમણે તમે વાંચ્યું હશે, MA ઇન ક્લિનિકલ સાયકોલોજી બોમ્બેથી કરેલું છે, MSc ઇન કાઉન્સેલિંગ એન્ડ ફેમિલી થેરાપી એ પણ. અને હું કહી શકું કોન્ફિડન્સ જોડે કે મેં ઘણા ક્લિનિકલ સાયકોલોજીસ્ટ જોડે કામ કર્યું છે, પણ અમને ઇતિબેનનું કંઈક ઓર જ કામ છે અને આપણે સૌ એમને તાળીથી વધાવી લઈએ. મેં કહ્યું એમ આસાનીથી છટકી શક્યા હોત કે ભાઈ મારા બંને પગમાં ફ્રેક્ચર છે, મારાથી નહીં અવાય, પણ જસ્ટ ફોર ધ સેક ઓફ કોઝ શી હેઝ કમ. એટલે ઇતિબેન તમે આ બધા પ્રશ્નો જવાબ આપો કે આ દર્દીઓએ પોતે પોતાનો આત્મવિશ્વાસ વધારવા શું કરવું. નંબર 2, ફેમિલીએ આના પ્રત્યે કેવી રીતનું સ્ટેન્ડ લેવું. જેમ બેને કહ્યું કે એ લોકો છુપાવતા હોય છે, પોતાનો દીકરો હોય તો કદી સામે દીકરીવાળાને કહે નહીં, અને પેલી આવી જાય પછી ગમે તે વાર્તાઓ ચાલુ થઈ જાય. દીકરીવાળાઓ પણ એવી રીતે કહે નહીં, સામે જાય ને પછી થાય એટલે પછી લગ્ન ભંગ થાય ને બ્રીચ ઓફ કોન્ફિડન્સની ક્લોઝ જે તમે જાણો છો IPCમાં, ધીસ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ લિટલ ડિફિકલ્ટ ક્લોઝ. અને એમાં એ ઉપરાંત પણ બીજા જે ઇસ્યુઝ અમને નડે છે એ કે ભાઈ મિત્રો અને સમાજ આવા એપિલેપ્ટિક દર્દીને જે કોરમાન જેવું વર્તન કરે છે, અને સાથે સાથે જોબમાં પણ ઇનસિક્યોરિટી થઈ જાય. તમારે એપિલેપ્સી ડ્યુરિંગ જોબ થાય તો એકાદ વાર કદાચ પેલો ચલાવી લે એનો એમ્પ્લોયર, પણ બીજી વાર પછી એને રસ્તો બતાવી દે. હવે કોઈને હાર્ટ એટેક આવ્યો ને બાયપાસ કર્યો તો આમ છાતી કાઢી, હા મેં તો બાયપાસ કરી છે. આ સમાજનો ચિતારાઓ છે. અને એપિલેપ્સી જે બિચારા એનો પોતાનો કોઈ ગુનો નથી. હાર્ટ એટેક ને ડાયાબિટીસ તો કંઈક અંશે તમારી લાઈફસ્ટાઈલના તમારા ગુનાઓથી થાય છે, કંઈક અંશે. એપિલેપ્સીમાં બિચારાનો શું વાંક છે, અને એની સાથે આ બધા જે પ્રશ્નો નડે છે એ બધાનો પણ આપ એકઠો જવાબ આપી શકો. थैंक यू सर. मेरे पास सारे इसमें ऐसा है सर, मेन तो एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे पास, राइट. जो पेशेंट है अगर वो एक बार एक्सेप्ट कर लेता है ना कि हाँ एपिलेप्सी हो गया है, सेम एप्लाइज टू द फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो. जो તમારા ફેમિલી આ તમારા વાલીઓ એટલે તમારા મમ્મી પપ્પા ને તમે જાતે જો એકવાર એક્સેપ્ટ કરી લો, સ્વીકાર કરવું જોઈએ કે એપિલેપ્સી થઈ ગયું છે, રાઈટ. તો એપિલેપ્સી થયા પછી ધ વેરી નેક્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ કે તમે ડૉક્ટર પાસે જશો. તમે જો તમે સ્વીકાર જ ન કરો કે એપિલેપ્સી થઈ ગયું છે તો તમે ડૉક્ટર પાસે ઇલાજ કરવા નથી જતા. પછી શું થાય, તમારી એપિલેપ્સીમાં વટ નેચરલ વધારો થતો જાય છે. તો આપણે એવી વાત કરીએ છીએ કે કલંક શું કામ છે, લોકો છુપાવતા કેમ છે, પણ તમે બોલશો ત્યારે કલંક હટશે ને. અવેરનેસ એટલે શું એકચ્યુઅલી, વોટ ઇઝ અવેરનેસ? જો મને ખબર છે કે મને એપિલેપ્સી છે, કદાચ એક્ઝામ્પલ આપું છું, નથી છે, એપિલેપ્સી છે, અને હું જ્યાં સુધી બીજાને ન કહું ત્યાં સુધી બીજા કેવી રીતે કહેશે કે અરે મારા ઘરમાં પણ એક છે જેને એપિલેપ્સી છે, રાઈટ. તો કહેવાનો અર્થ એ કે જેટલા તમે એકબીજા જોડે તમે શેર કરશો તો અવેરનેસ પોતે થઈ જવાની છે. તમે જેટલા સંતાડશો ત્યાં એટલે પ્રોબ્લેમ વધશે. અને આપણે શા માટે અમે ક્યાં ખોટું શું છે આમાં? ઘણા બધા રોગો છે આ દુનિયામાં, તો એપિલેપ્સી પણ છે. આમાં શું ખરાબ છે? નેક્સ્ટ ઇઝ જેને એપિલેપ્સી છે એના માટે આવ્યા, ડિપ્રેશન થઈ જાય છે, ગભરાઈ જાય છે. ઓકે, અન્ડરસ્ટુડ, વેરી નેચરલ રિએક્શન છે. બધા હ્યુમન બિંગ્સને એવું થતું હોય છે કે યસ, આપણે જ્યારે માંદા પડી જતા હોય તો આપણે થોડા ગભરાઈ જાય, ડરી જતા હોય. પણ તમે ડૉક્ટર પાસે જ્યારે જાઓ છો, ન્યુરોલોજિસ્ટ પાસે ખાસ, રાઈટ, ન્યુરોલોજિસ્ટ પાસે જ્યારે તમે જાઓ છો તો તમારા મનમાં જેટલા પણ ડાઉટ્સ છે, જેટલા પણ પ્રશ્નો છે, એના ઉત્તર તમે એને પાસેથી લઈ લેવાનું હોય. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સેકન્ડ ઇઝ તમારા પોતાના મનમાં તમે એ ભાવ કાઢી દો કે કંઈક થઈ જશે. એ જો થવાનું હશે, તમને કંઈક તો ઘણીવાર એપિલેપ્સીમાં એવું પણ બનતું હોય છે કે તમે કંઈ આપણે કહેવાય ને કંઈક આભાસ થતું હોય છે કે મને કંઈ ચક્કર જેવું આવવાનું છે કે હું પડી જઈશ. તો યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ એક્શન્સ એટ દેટ ફિલિંગ
રાઈટ. તો તમે સમજી શકો કે તમને કંઈ થવાનું છે તો તમે એનાથી થોડાસા પ્રિવેન્ટિવ મેઝર લઈ શકો કે તમે કંઈ રોડની બાજુમાં આવી જાઓ, કદાચ તમે બહાર છો, તમે જેટલા તમે સમજો પોતાની ઇલનેસને એ તમારે ઇનિશિયલી તમે ધીરે ધીરે કરીને એના કંટ્રોલમાં લઈ શકશો. રાઈટ. હવે ડિપ્રેશનની વાત કરીએ આપણે. ઘણા બધા પેશન્ટ એમ થાય કે એકદમ એમ ઉદાસ થતા હોય છે, ફેમિલી બધી ઉદાસ થઈ જતી હોય છે કે હવે શું કરશું, ભવિષ્યમાં શું થશે. કંઈ નહીં થશે. ટ્રીટમેન્ટ છે આપણી પાસે. જેટલા તમે ટ્રીટમેન્ટ ડૉક્ટર પાસે જશો, તમારી દવા તમારા જેટલે તમે રેગ્યુલરલી મેડિસિન્સ લેશો એનાથી તમે ધીરે ધીરે કરીને તમારી જે ખેંચ છે એ ઓછી થતી જશે. યુ નેવર હેવ ટુ ગીવ અપ. વિલ પાવર, રાઈટ, આત્મશક્તિ, આત્મવિશ્વાસ એ જે તમને છે એ તમને ચાલતા રાખીએ છીએ. અને એ જ અમે મારા પાસે જેટલા પણ સરના પેશન્ટ આવે છે, હું બધાને એક જ વાત કહું છું કે તમારા મનમાં એક વિશ્વાસ રાખો કે આઈ હેવ ટુ ગેટ આઉટ ઓફ ધીસ ઇલનેસ, રાઈટ, આઈ કેન ડૂ ઇટ. ઓકે. જો એક મોટી વાત કહું તમને, તમે દવા તો લો છો પણ મગજમાં ડાઉટ લઈને દવા લો છો, અસર નહીં થાય. પછી જો તમે વિશ્વાસ લઈને દવા લઈ લો કે નહીં, સાહેબને મને દવા આપી છે તો એ તો ખરેખર એને 100% મારા ઉપર અસર થશે, યુ સી ધ ચેન્જ, રાઈટ. તમે ડાઉટ લઈને કોઈ કામ કરો, કોઈ પણ, ચલો આપણે એપિલેપ્સીને સાઈડમાં મૂકી દઈએ, કોઈ પણ ઇન જનરલ લાઈફમાં તમે ડાઉટ લઈને કામ કરશો એ કામ તમારું ન બને. પણ તમે વિશ્વાસ લઈને કરો કે નહીં, આજે તો મારે આ કરવું છે એન્ડ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બી સક્સેસફુલ, યુ આર બાઉન્ડ ટુ બી સક્સેસફુલ. એના ઉપર ઘણી બધી રિસર્ચ થઈ ગઈ છે હવે, રાઈટ. everything is your mind. You have to learn from your mind कि okay, I can do it. Okay. અત્યારે મારું જ એક્ઝામ્પલ આપી દઉં. 2 મહિના પછી મેં આ સીડી ચડી છે આજે. આફ્ટર 2 months I was little doubtful, चढ़ सकूंगी कि नहीं. I said नहीं, I will do it. क्या फ़र्क पड़ता है, at most क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है. Practically speaking, nothing happens. Only everything is here. So confidence first is acceptance. आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसमें एक्सेप्टेंस लेके आइए. जब आप एक्सेप्टेंस लेके आएंगे ना तो आपके कोई आपका समाज आपके ऊपर उंगली नहीं उठाता है. मुझे क्वेश्चन पूछा था सर ने, कलंकित क्यों है ये, समाज क्यों मानता नहीं है, क्यों हम छुपाते हैं? क्योंकि आप खुद नहीं मानते हो इस बात को. अगर मैं अगर सपोज मैं पेरेंट हूँ, मेरे घर में अगर कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है, मैं क्यों छुपाऊँ, क्या खराब काम है उसमें, राइट. इफ़ आई एक्सेप्ट इट तो सामने वाले की हिम्मत नहीं है बोलने की. अगर मैं ही डाउट में रहूं कि नहीं ये तो कुछ ख़राब बात है, नहीं इसके ऊपर तो भगवान ने कुछ कह दिया, इसके ऊपर भूत चढ़ाई है, मेरे पापों की सज़ा है, तो लोग छुपाते हैं. अगर मैं बोलूँगी नहीं ये एक बीमारी है और मैं सबको सिखाऊंगी कि लुक दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड, और अभी तो देखिए हम मीडिया की बात कर रहे हैं, राइट. वीडियो एपिलेप्सी के ऊपर बहुत सारे गुजराती में भी वीडियो है, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो उसको दिखाओ ना. जो फैमिली में लोग झगड़ा करते हैं ना, या आपका समाज आपसे झगड़ा करता है कि ये तो उसके ऊपर भूत चढ़ा है, इसको ये नहीं करने का, उसको वीडियो दिखाओ ना. सारे गांव में अभी तो मोबाइल फ़ोन आ गया है, सारे गांव में वीडियो दिखा सकते हो आप. तो यू कैन ओवरकम इट, राइट. समाज में से कलंक हटाने वाले समाज बनाता कौन है, हम ही तो समाज है ना, हमसे समाज बनता है ना. हम छुपाएंगे तो बाकी के लोगों को कैसे समझ में आएगा. सो एक्सेप्टेंस, ट्रीटमेंट, योर विल पावर एंड योर एबिलिटी टू ओवरकम, ये 4 चीज़ें हैं आप करेंगे. और ऑफ कोर्स रेगुलर फॉलोअप के बिना तो वैसे भी कोई बीमारी नहीं जाती है. आई थिंक मैंने आंसर किया. यू हैव डन वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच. इसके अंदर अगर इफ़ आई मे ऐड 2 important other things, one is faith in your own self, faith in your doctor, faith in your treatment. Second thing is inquisitive nature. देखते रहो क्या नया है, you yourself study things. और उसके ऊपर hope, there are a lot of hope, and hope के बारे में time permits at the end I will say a couple of minutes. And ये जो मैडम ने बताया है कि all epileptics can live normal life, not only normal life, super normal life. हेली ने तो बताया वहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट, जूलियस सीजर, वान गोग, जॉन्टी रॉड्स, काफ़ी लोगों को. तो जैसे आप एपिलेप्टिक होते हैं तो शायद आपके नेपोलियन होने की संभावना बढ़ जाती है. जूलियस सीजर बन जाते हैं. एंड ऐसे ही एक जूलियस सीजर है हमारे पास, एक झांसी की रानी भी है जिनको मैं बुलाऊं उसके पहले.
those who are epileptic and still they have marveled in their all field. So एक जिंदा एग्जाम्पल के लिए, but before that एक छोटा क्वेश्चन हेली के लिए कि this driving and job उस એની સાથેના જે પ્રશ્નો છે તો એપિલેપ્ટિક પર્સન ડ્રાઈવ કરી શકે કે નહીં એના માટે કોઈ લો છે નહીં મારા ખ્યાલથી, અને અમુક કન્ટ્રીમાં છે, તો એના વિશે તમારું શું સંશોધન છે અથવા સજેશન છે? અને બીજું કે આ જોબમાં એમનું ઇન્ડેમનિટી રહે, એમની સિક્યોરિટી રહે, એ માટે આપણે શું કરી શકીએ? અને એ માટે કદાચ એમાં છેલ્લે અજયભાઈ પણ કંઈક કહેશે, પછી આપણે આ લોકોને બોલાવીએ. જેવી રીતના યુએસ, યુકે, કેનેડા બધા કન્ટ્રીઝ છે, તો એમાં બાય લો દેર આર રૂલ્સ કે એપિલેપ્ટિક પેશન્ટ છે તો ડ્રાઇવિંગ કરી શકે, પણ આફ્ટર ફ્યુ યર્સ લાઈક બે વર્ષ પછી કરી શકાય. એવી રીતના ઇન્ડિયામાં હજી સુધી એવો કોઈ કાયદો પસાર નથી થયો, તો એવા કાયદાની જરૂર છે. પણ સામાન્ય રીતના એઝ અ ન્યુરોલોજિસ્ટ અમે લોકો એવી સલાહ આપતા હોઈએ છીએ કે જો ખેંચ હોય તો સામાન્ય રીતના 1 વર્ષ સુધી ડ્રાઇવિંગ કે સ્વિમિંગ અવોઇડ કરવું જોઈએ. એ ઉપરાંત જો એવી હેવી જોબ હોય કે જેમાં હેવી મશીન્સ હોય કે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ સાથે સીધું ટચ થતું હોય, કમ્યુનિકેશન થતું હોય, તો એ અવોઇડ કરવું જોઈએ. અને તો ખાસ એવા કાયદાઓની જરૂર છે. આપણે સૌએ ભેગા મળીને એ માટે એક એવા લેજિસ્લેટિવ લોઝ પસાર થાય ઇન્ડિયામાં, તો એ લોકો પણ ડ્રાઇવિંગ રાઇટ્સ એમને મળી શકે. એટલે વન્સ એપિલેપ્ટિક ફોર એવર એપિલેપ્ટિક એવું કલંક લઈને જીવવાની જરૂર નથી. એ લોકો પણ ડ્રાઇવિંગ કરી શકે છે, એ લોકો પણ સ્વિમિંગ કરી શકે, એ લોકોને પણ એ હકની જરૂર છે. પણ બીજું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સાંભળ્યું કે આ એપિલેપ્ટિક છે તો એને જોબમાંથી રવાના કરી દીધો કે આ તો એ નહીં કરી શકે, એટલે એ માટે આપણે મળીને કંઈક કાયદા કે એમને એક જોબ સિક્યોરિટી કે એક જાતનું કે તમને એક જાતનું કે તમને મળી રહેશે જોબ, એના માટે એમને કંઈક વેતન પૂરું પણ મળી રહે અથવા તો એમને એક જાતની સિક્યોરિટી મળે, એ માટેના કાયદાઓની પણ ખૂબ જરૂરત છે. અજયભાઈ, આપણે એના વિશે શું કહેવું છે જોબ સિક્યોરિટી માટે? જોબ સિક્યુરિટીની વાત સાથે તો સંમત છું, પણ સાહેબ જ્યાં સુધી તમે કહું કે 1 વર્ષ, ભારતમાં તો એવું છે કે તમે અપ્લાય કરશો ને તો લાઇસન્સ તમને 1 વર્ષ મળશે, કારણ કે 30 દિવસથી તો આરટીઓનું સર્વર જ બંધ છે. બરાબર છે. એટલે અને વિચારો છે ને, આરટીઓવાળા કમસે કમ સાહેબ તમને 3 વખત તો ફેલ કરે જ છે. આઈએએસમાં ગેરંટી છે કદાચ તમે ફર્સ્ટ ટાઈમમાં કે સેકન્ડ ટાઈમમાં પાસ થાવ. આરટીઓમાં તો જ્યાં સુધી પત્રમ પુષ્પમ ના થાય ને ત્યાં સુધી કોઈ ભલભલા ડ્રાઈવરો જે છે ત્યાં ફેલ જ થઈ જાય છે. એટલે 1 વર્ષ સુધીનો વાંધો નથી. પણ હેવિંગ સેડ ધીસ, હું તમને કહું કે ખરેખર એના માટે રૂલ્સ રેગ્યુલેશનની જરૂર છે ને. એના માટે છે ને ધારાસભ્યો અને આપણા અધિકારીઓ એમને પણ છે ને આવી રીતના એક સેમિનારમાં બેસાડવાની જરૂર છે, કારણ કે એ લોકોમાં પણ એવું છે કે યાર એપિલેપ્સી વાલે કો નહીં દે શકતે. અને બીજું હું તમને કહું કે સાહેબ આ તમે કહું એક ઉદાહરણ સાથે મારી વાત પૂરી કરું. આ પહેલાં છે ને આપણે ત્યાં એવું હતું કે કડાવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશનમાં કિડની જો કોઈને આપ્યું હોય ને સુધીરભાઈ, તો પેલું લિસ્ટમાં નામ હોય ને બધું જ હોય ને તો પણ શું કરે ખબર છે કે 3 એક્સપર્ટ હોય એ લોકો ઓપિનિયન આપે. એક કિસ્સામાં એવું થયું કે એક બહેનને કિડનીની જરૂર હતી. અમે બંને મંદિર સાથે દર્શન કરવા જતા હતા અને પેલા ભાઈ જે છે હી વોઝ ઇન ટીયર્સ. મેં કહું કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો બધું સારું થઈ જશે. 3જા દિવસે સવારે એમનો ફોન આવ્યો કે સાહેબ એક કિડની મળી ગઈ છે. અમારા ગામમાં જેમ કે સુરેન્દ્રનગરના હતા કે બસનો એક્સિડન્ટ રાજસ્થાનમાં થયો છે ને 12 માણસો મરી ગયા છે. અમારા કે નજીકના છે એ કિડની આપવા તૈયાર છે. પેશન્ટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં છે અને સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં એમનું ઓપરેશન કરવા માટેની આખી ટીમ તૈયાર હતી. પણ જે 3 જે પેનલ એક્સપર્ટ હતા, એક જયપુર હતા, એક દિલ્હી હતા અને એક જામનગર હતા, મને કહે કે હવે કે સોમવારે આવજો. એ કે સાહેબ હવે કિડની હાથમાં હોવા છતાં પણ કે નહીં થાય. મેં કીધું લેટ મી ટ્રાય. મેં જયનારાયણ વ્યાસને ફોન કર્યો. એ વખતે એ હેલ્થ મિનિસ્ટર હતા. મેં કીધું બસ તમારી ટીમ ના મળે એના માટે કોઈ એક વ્યક્તિની લાઈફ જાય છે તો શું કરવું? સર ટુ ટેલ યુ ઓનેસ્ટલી એ માણસે ટેલિફોન પર 4 જણને લીધા કે અજયભાઈનો ફોન છે, સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર સાથે વાત કરો, એને હું ઓનલાઈન લઉં છું અને કે તમે 4 જણ છે ને એ વોટ્સએપ પર કન્સેન્ટ આપો. એ લોકોએ વોટ્સએપ પર કન્સેન્ટ આપી અને એમને એવું કીધું કે 15 મિનિટમાં હું તમને ઈમેલ પર કે કન્સેન્ટ આપું છું પણ તમે ઓપરેશન ચાલુ કરો. એન્ડ વી કુડ સેવ 1 લાઈફ. એ પછી જયનારાયણ ભાઈએ નોર્મ્સ બનાવી દીધા કે ભાઈ આવી રીતના કોઈ રજા પર હોય ને કોઈ ઇન્સ્પેક્શનમાં ગયો હોય ને આવી કિડની આવે તો કોઈની લાઈફ સફર ના થવી જોઈએ અને ત્યારથી એ નિયમ બન્યા. એટલે આપણે હેલીબેન જાગ્યા ત્યાંથી સવાર આપણે આમાં પણ કંઈક કરીશું કે ભાઈ આમાં પણ નિયમ બનવા જોઈએ, કારણ કે કોઈ ક્લેરિટી છે જ નહીં. એટલે મને એવું લાગે છે કે ક્લેરિટી જરૂરી છે. સુધીરભાઈ તમે તો ખરેખર સાચા યુધિષ્ઠિર છો કે ક્યાં ક્યાં લાત મારવી.
બધો વિથ પણ સારું છે. ફોલ્ડેડ હેન્ડ્સ કરજો. આવી ચર્ચા થાય ને તો જ ઇસ્યુઝ બહાર આવે. આવી ચર્ચા થાય તો જ ઇસ્યુઝ બહાર આવે, નહીં તો ઇસ્યુઝ બહાર નથી આવતા. હે ને? Thank you, sir. અજયભાઈ, અમે તમને સાચી વાત કહું દિલની, અમે આ 3 મિત્રો છીએ ને, અને શ્રેયસ ચોથો. પહેલી વાર અમારી મિટિંગ થઈ અને કહ્યું, ફોલ્ડર્સ મોકલ્યા કે ભાઈ આવી એપિલેપ્સી માટેનું એક સેમિનાર કરીએ છીએ. 3 પેશન્ટ આવેલા, કોઈને બહાર આવવું જ નથી, કોઈને બધાને તકલીફ છે, મદદની જરૂર છે. અમે મદદ કરવા તૈયાર છીએ, લાયઝન કરી આપવા તૈયાર છે. આપણા જેવા મિત્રોની અમે મદદ લઈએ છીએ. પણ મેં અગાઉ કહ્યું ને એમ, લોકો છુપાવવા માગે એટલે બહાર આવે ને અહીંયા આવીને બેસે તો કે ભાઈ હા અમને તો કોને હશે, શું હતું, ફલાણું ઢીકણું. એટલે એમાં પબ્લિકની જે સાયકોલોજી છે, પેશન્ટની તો ખરી જ, પણ પેરેન્ટ્સની અને ફેમિલી મેમ્બરને આમાંથી બધાથી બહાર કાઢવાની જરૂર છે. મને આજે આનંદ છે કે 5માંથી કમસે કમ આજે 40-50 તો થયા, એટલે આપણી મહેનતનો નો પ્રોબ્લેમ. અમારે તો અમારે શું લેવા, અમને એમ થાય કે કંઈક સમાજનું ભલું થાય, અને એટલે જ આવા મિત્રો મળી રહે છે. ઈશ્વર મદદ કરતું રહે છે. ખેર, હવે પુટ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર. મારી પાસે સુધીરભાઈની ભલામણ હોય કે 3 મહિના સુધી એમની અપોઇન્ટમેન્ટ નથી મળતી ને હું એટલી જ ભલામણ કરું છું કે સર પ્લીઝ અપોઇન્ટમેન્ટ આપો. સુધીરભાઈ આજે અહીં ઉપસ્થિત છે. હવે પ્રશ્નનો અમે કાયમી ધોરણે ઉકેલ કરી નાખ્યો છે. નવા ક્લિનિકમાં ગયા પછી ખૂબ મોકળાશથી બધું થઈ ગયું, એટલે હવે ચિંતા નથી. થેન્ક યુ. એટલે આપણે ટીમમાં બીજા 4 ન્યુરોલિસ્ટ આવી ગયા, એટલે બધું હેલી આવી ગઈ, એટલે મેં હિંમત કરીને બીજા લઈ લીધા, એટલે હવે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ઘણો ઓછો થઈ ગયો. આઈ કેન સે. પુટ યોર હેન્ડ્સ ટુગેધર ફોર પ્રિયંકા. પ્રિયંકા, પ્લીઝ કમ ઓવર. સવાલ પછી કરીએ, પહેલાં આ બેન, આ ઓડિયન્સમાં અમારી સ્ટેલવર્ડ પેશન્ટ કમ અમારી મોટિવેટર, અને પ્રિયંકાએ એની જે જીવનમાં સંઘર્ષ વેઠ્યા અને એમાંથી છતાં એને ક્યાં સુધી આગળ પહોંચી એ એને શોર્ટમાં 2-3 મિનિટમાં કહેશે આપણને. ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જે મારા વડીલો એમને જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓકે, हाँ जी पर अंकल मेरे को फिर तो खाली खास खास में अपने में लाइफ की अपने नॉर्मल लाइफ की बात बता दो रेगुलर. આજે હું પ્રિયંકા જોશી એક એપિલેપ્સી વોરિયર તરીકે સમાજમાં આપની સમક્ષ મારા એપિલેપ્સી સાથે 38 વર્ષના થોડા સારા અનુભવ શેર કરવા માંગુ છું. મારો જન્મ 21 એપ્રિલ 1986ના રોજ થયો, અને તેના 6 મહિના પછી જ મને તાવ આવ્યો, અને પછી આંચકી આવી. ત્યારથી અત્યાર સુધી દવાઓ અને નિયમિત મેડિકલ ચેકઅપ સાથે એક સંતુલિત અને ખુશાલ જીવન જીવી રહી છું. અને ઘણા સમયથી મારા ઘરમાં મારા ઓપ્શન બધા કર્યા. હવે રીતેશ અંકલે કીધું કે ભાઈ શોર્ટમાં આપણે ઇન શોર્ટ તો હું મારા પ્લસ પોઈન્ટ બધા કહી દઉં. અત્યાર સુધી મેં મારે મેરેજ કરી, મારી 2 બેબીઓ છે, 2 નોર્મલ છે, કોઈ મને પ્રોબ્લેમ નથી. અમે સહકુટુંબમાંથી આવીએ છીએ. આવતા સુધી મને મારા મમ્મી ડેડી, મારો ડેડી છે અજીત શર્મા, એ રેલવે રિટાયર્ડ છે. મારા મમ્મી હે મીરા શર્મા, એ ટીચર રિટાયરમેન્ટ. મારી સિસ્ટર એ પ્રેસ રિપોર્ટર. આજે મારા હસબન્ડ પણ આવ્યા, પ્રકાશ જોશી. આજે હું સહકુટુંબમાંથી ગઈ મારા ફેમિલી, અને સહકુટુંબમાં અત્યારે હાલ રહી છું. અને એ લોકોને જેમ હેલી મેડમ અને ડૉક્ટર સુધીર અંકલે મને આપણી પોતાની દીકરીને જેમ મને આજ આટલા સુધી લાવ્યા, એમના માટે આજે એમના લીધે હું આખી દુનિયામાં આજે તમને હું પોતે ઉદાહરણ છું, અહીંયા ઊભી છું સ્ટેજ ઉપર. આજે તમને મનમાં એવું લાગે કે ડૉક્ટરો એમના ઉપર કરવા માટે કે આ ઉત્સાહિત વધારે છે, પણ એવું નથી. સર્વે હું પોતે ઉદાહરણ છું અહીંયા. આજે મારી 2 બેબીઓ છે. મોટી રાજવી જોશી, એ 9th સ્ટેન્ડર્ડમાં, એક નાની બેબી છે એ 2જા ધોરણમાં. એ બે એકદમ નોર્મલ છે, એકદમ લાઈફ નોર્મલ. કે કોકને એવું લાગે, આજે હેલી મેડમે કીધું કે ભાઈ પ્રેગ્નન્સી નહીં થાય કે ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ આગળ આવે, પણ એ પાસે બધે કશું નથી, એની નોર્મલ જીવન જીવી રહી છું. આજે પણ એવું લાગે કે ભાઈ કંઈક વાર
કે મારા પપ્પા કહે કે બેટા આપણે ડ્રાઇવિંગ, આ મેડમે કીધું કે ડ્રાઇવિંગ નહીં કરી શકો. હું ડ્રાઇવિંગ કરીને રિક્ષામાં, મેં ઓટોમાં બધી મેં જાઉં, એકલી જાઉં, સાયકલિંગ કરું, એક્ટિવા ચલાવું, જોબે કરી મેં 5 વર્ષ. મને આજ સુધી કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થઈ. રેગ્યુલર દવા ગોળી લઉં છું, બધું મારું ટ્રીટમેન્ટ વ્યવસ્થિત ચાલે છે આજ સુધીમાં, એવો કોઈ મારે પ્રોબ્લેમ નથી. અને એક મેઇન પોઈન્ટ કે ભાઈ આજે જેમ ડૉક્ટર અંકલે કીધું કે ભાઈ કઈ લોકો કહે કે દવાઓ નિયમિત નહીં લેવો, સર્જરી કરો આ પ્રેગ્નન્સી માટે, કે ભાઈ આપણે દવાઓ નહીં લેતા કે ખાતર, એવું કશું નથી. આપણે દવાઓ નિયમિત લઈએ છીએ, બટ મેઇન છે આપણે માનસિક, આપણે અહીંયા પ્રોબ્લેમ છે કે શાંતિ રાખવું. આપણે દિમાગ ઉપર જેટલું સ્ટ્રેસ પહોંચાડીએ એના લીધે આપણે વધારે એ થાય. એકદમ બી પોઝિટિવ આપણે જેટલું રહીએ એટલું આ એપિલેપ્સી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એપિલેપ્સી એકદમ નોર્મલ બીમારી છે, કોઈ છે નહીં. જેટલું આપણે આપણા મનમાં પોઝિટિવ રાખીશું એટલું એનો આગળ એપિલેપ્સી ક્રોસ છે, કશું નથી, આ ખેંચ છે નહીં, એવું સમજો. મારા ડૉક્ટર અંકલે મને કીધું કે મારે પ્રેગ્નન્સી ટાઈમે કે ભાઈ આને પ્રેગ્નન્ટ થાય કે નહીં થાય, શું પ્રોબ્લેમ. પછી ડૉક્ટર અમારે સંગીતા રાવત KEM હોસ્પિટલ બોમ્બે લઈ ગયા. પછી અમારા રેફરન્સથી સાસરીય પક્ષથી બધાને બોલાવી બધું ચેક કરાવ્યું. ડૉક્ટર રેફરન્સમાં મારે સુધીર શાહ અંકલ રહ્યા જોડે, બોલે એમને કશું નહીં થાય, નોર્મલ ડિલિવરી બરાબર વ્યવસ્થિત થઈ, 2 બેબી મારો ઉછાર વ્યવસ્થિત, આજે અમે સહકુટુંબ શાંતિથી જીવીએ છીએ. મને કોઈ આટલી પ્રોબ્લેમ નથી. થેન્ક યુ. આજે હું જે કહું છું મારા અંકલ, મારા પાપાની જગ્યા મને આટલું એ રાખ્યું છે એમને. હા, આ જે એની પ્રિયંકાની સ્ટોરી છે એ સોશિયલ સંઘર્ષની સ્ટોરી છે. આઈ રિમેમ્બર હિઝ ફાધર અહીંયા આવ્યા છે. જ્યારે વહેલું એને ડાયગ્નોસિસ થયું ત્યારે એ કેટલા વખત સુધી ઓશિયાળા રહ્યા અને મેન્ટલી બહુ જ સ્ટ્રેસમાં રહ્યા, પણ અમારી આખી ટીમે એમને ખૂબ સપોર્ટ આપ્યો. અને પ્રિયંકાએ જે આખી વાત કરી એની સ્ટોરી, એના ત્યાર પછી મેરેજ થયા. મેરેજ માટેનું કાઉન્સેલિંગ અમે બધાએ સાથે કર્યું અને મને કહેતા આનંદ થાય છે. ફરીથી અજયભાઈનું નામ દઉં છું, એમણે અમારી એક સ્ટોરી પણ છાપી હતી. અમે મારા પ્રેક્ટિસના જે 34 વર્ષ પૂરા થયા એમાં નહીં તો 200 દીકરીઓના મેરેજના કાઉન્સેલિંગમાં મેં પોતે કલાકો ગાળ્યા છે અને સામી પાર્ટીને સમજાવી અને જવાબદારીઓ અમે લઈ અને કર્યું. અને એમાંનું એક આ ઉદાહરણ અમારી પ્રિયંકા છે. અને ત્યાર પછી એણે જોબ કરી, આજે ડ્રાઇવિંગ આ તે. એટલે એના પપ્પા અને મમ્મીનો પણ બહુ મોટો ફાળો છે, પ્રિયંકાનો પોતાનો પણ ફાળો મોટો છે. અને મારે સૌથી વધારે તાળી એના હસબન્ડ માટે પાડી છે. ક્યાં છે ભાઈ? ઊભો થાય. થેન્ક યુ ભાઈ. એ દીકરાએ અને એના ફેમિલીએ પણ સુંદર રીતે એક્સેપ્ટ કર્યું. એટલે આ ઉદાહરણ તમને એટલા માટે પૂરું પાડ્યું કે જો બધા સાથે મળીને કામ કરે તો આમાં કંઈ અઘરું છે જ નહીં. હવે એચિવમેન્ટના ક્ષેત્રની વાત કરીએ તો હવે અમારો શ્રેયસ આવશે. પોતે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે અને ગુજરાતનો પહેલો કેન્ડિડેટ જેણે સર્જરી કરાવી 1999, બરાબર છે ને? 2002. અને સૌથી પહેલી સર્જરી કરવા એ શ્રીચિત્રા ગયો હતો અને એની વાઈફ રીના નથી આજે, નહીં? હા. અને પોતે એટલો બિઝી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, એટલી બધી ખેંચો રિપીટેડલી આવતી હતી. અલ્ટિમેટલી અમે એની સર્જરી માટે પુશ કર્યો. જે એલીએ કહ્યું ને કે 15 થી 20% કેસમાં સર્જરી કરવી પડે, એ અલ્ટિમેટલી મેડિકલ દવાઓથી જોઈએ એટલું રિઝલ્ટ નહોતું. એ બધાને પાર પડીને છેલ્લે સર્જરી કરાવીને આવ્યો. એની જીવન વિશે કહેશે. પ્લીઝ. મારું નામ શ્રેયસ શાહ, હું ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ એડવોકેટ છું. અને મારી ડૉક્ટર સાહેબે સૌથી પહેલું મારું સર્જરી કરવા માટે મને ચોઈસ કર્યો ગુજરાતમાંથી અને શ્રીચિત્રામાં મને મોકલ્યો. ત્યાં એપ્રિલ 2002માં શ્રીચિત્રા ત્રિવેન્દ્રમમાં ત્યાં મારી સર્જરી થઈ હતી એપ્રિલ 2002માં. અને ત્યાંથી ખૂબ સુંદર એનું રિઝલ્ટ મળ્યું મને. ત્યાં આગળ બધી આખી ડૉક્ટરોની ટીમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કન્સલ્ટ કર્યું હતું. ત્યાં આગળ વિડીયો EG છે, સાયકોલોજીસ્ટ છે, સર્જન છે બધાએ. અને
ખૂબ 12 કલાક સર્જરી ચાલી હતી એ વખતે એપ્રિલ 2002માં મારી. ત્યાં અત્યારે 22 વર્ષ આ એપ્રિલમાં પૂરા થશે, પણ મને કોઈ પણ દિવસ હજુ સુધી કંઈ થયું નથી. કોઈ નોટ અ સિંગલ ટાઈમ કોઈ એટેક આવ્યો. હા, થોડીક મેડિસિન્સ ચાલે છે હજુ પણ એ નોર્મલ છે એકદમ. એક બે ઘણી નામ પૂરતી જ છે એવું છે. અને હું પોતે પણ પ્રેક્ટિસ કરું છું. મારી પોતાની ફર્મ છે. હું ને મારા બ્રધર 2 જણ જોડે ટેક્સ કન્સલ્ટન્ટ છે અમે બંને. એટલે અમે ખૂબ સુંદર રીતે અમારી પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. અને મારે એક સન અને એક ડોટર પણ છે. ડોટર આર્કિટેક્ટ છે અને સન CA કરે છે અત્યારે. અને મારે વાઈફને બધા ઘરેથી એ લોકો પણ બિઝનેસ કરે છે. સર, ખૂબ સુંદર છે. અમારી લાઈફ સરસ ચાલી રહી છે. તો થેન્ક યુ. સો ઇટ્સ અ સ્ટોરી ઓફ શેરિંગ એન્ડ કેરિંગ. બરાબર છે. કોઈને હવે આપણી પાસે સમય રહ્યો નથી, પણ છતાં એકાદ બે પ્રશ્નો હોય તો વી કેન ટેક ક્વિકલી. હા, હવે તો ટાઈમ આવવાનો તો આપણે આ છે ને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેશન્ટના જવાબો માટેનું આ ફોરમ નથી સાહેબ. એ તમે પછી મળશો તો અમે તમને ગાઈડ કરીશું. જનરલ ક્વેશ્ચન થઈ ગયા. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફાઇલ છે ને, આમાં એ પેશન્ટને એક્ઝેક્ટ શું છે સમજવું પડે અને એના રિપોર્ટ્સ વગેરે જોઈને કહી શકાય. પણ દવામાં ફેરફાર કરી શકાય કે નહીં, એ દર્દીને કયા પ્રકારની એપિલેપ્સી છે, કયું EEG ફાઇન્ડિંગ છે, MRI ફાઇન્ડિંગ છે, ઓછી કરવી કે નહીં, એ તમારા ડૉક્ટરે જ નક્કી કરવું જોઈએ. અને એમાં જરાક પણ કોઈ ગફલું ભૂલચૂક કરતા નહીં. પણ ઘણા દર્દીઓમાં એલિવેને જે કહ્યું ને 50% ઓફ એપિલેપ્સીમાં 3 વર્ષમાં દવાઓ અમે બંધ કરી દેતા હોય છે. પર્ટિક્યુલરલી ચિલ્ડ્રનની જે એપિલેપ્સી હોય છે એમાં 20%માં અમારે દવા 3ને બદલે 5, 7 કે 10 વર્ષ આપવી પડે. 15થી 20%માં રિફ્રેક્ટિવ, એટલે દવા ગમે એટલી આપો, 1, 2, 4, 2, 4 ખેંચો તો આવતી રહે, તો એમાં અમારે સર્જરી કરવી પડે. સર્જરી સિવાય હવે આખી મેડિસિનમાં એક નવો ફાંટો નીકળ્યો છે. આજે ભાઈ ખાસ આપણે જોવા જેવું, સમજવા જેવું છે. એક બાજુ મેડિસિન્સ, એક બાજુ સર્જરી. હવે રસ્તામાં નવો ફાંટો નીકળ્યો એ ન્યુરો સ્ટિમ્યુલેશન. હેલીએ જસ્ટ ટચ કર્યું એમ ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન, રિસ્પોન્સિવ નર્વ સ્ટિમ્યુલેશન, વેગસ નર્વ સ્ટિમ્યુલેશન. એટલે ખેંચ આવતા પહેલાં અહીંયા આગળ આમ સેજ તમે ગામા કેર નામનું મશીન જે સેજ ફેરવો એટલે આવતી એપિલેપ્સી બંધ થઈ શકે. DBS કર્યું હોય તો અહીંયા જેવું ઓરા આવે અણસા અને પેશન્ટ સેજ અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રોડ ટચ કરે એટલે એપિલેપ્સી બંધ થઈ શકે. અને તમે બધાને જાણીને ખૂબ આનંદ થશે. જે હોપની વાત કરતો હતો ને, એલન મસ્ક, તમે વાંચતા જ હશો, એણે જે બ્રેનની જે ચિપ્સનું કામ ચાલુ કર્યું છે એના સારા નરસા ફાયદાઓની એ વાત કરવા હું બેઠો નથી. એનું હ્યુમેનિટેરિયન એપ્લિકેશન અને એના કેટલાક AIને લીધે થતા દુરુપયોગની વાત કરવા હું નથી આવ્યો. પણ પોઝિટિવ પાસું એ છે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને બ્રેઇન ચિપ્સ અને આ જે એણે જે ન્યુરોલિંક નામની જે સંસ્થા બનાવી છે એણે એ આ ન્યુરો સ્ટિમ્યુલેશનમાં આવે, એણે બ્રેનની આખી દિશા જ બદલી કાઢી. મેમરીના ડિઝોર્ડર, પેરાલિસિસ, એટેક્સિયા એટલે બેલેન્સના ડિઝોર્ડર, પાર્કિન્સોનિઝમ, ડિપ્રેશન, પેઇન, એપિલેપ્સી, આ બધાની અંદર એના એટલા બધા ઇમ્પ્લિકેશન આવશે કે આવતા 5-10 વર્ષમાં ઘણા ખરા મેડિકલ ઔષધો અને ફેક્ટરીઓ બંધ થઈ જશે કદાચ, અથવા તો ઓછા તો થઈ જ જશે એવું કહી શકાય. અને સર્જરીનો વ્યાપ પણ પહેલાં કરતાં ઓછો થઈ જશે. એટલું અદ્ભુત સંશોધન છે. જો કે આના વિશે આપણે હજી 2-5 વર્ષ રાહ જોવી જોઈએ, કારણ કે એના કેટલાક ભયસ્થાનો પણ છે. પણ હેવિંગ સેડ ધેટ, કાલે એવું બનશે કે તમે એમ કહેશો, આપનું નામ શું છે? મનીષભાઈ, તમે આવશો ને કહો સુધીરભાઈ સાહેબ મારી મેમરીને કંઈ તકલીફ થઈ ગઈ છે, એટલે હું તમને પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખીશ કે 2 TB ફલાણી જગ્યાએ જાઓ. એટલે તમે જઈને 2 TBની ચીપ લઈને આવશો એટલે હું મુકેશભાઈને કહીશ કે ભાઈ એને રાઈટ ટેમ્પોરલમાં મૂકી આપને, એટલે ખોલીને અંદર ચીપ મૂકી આવશે એટલે તમે સુપર કોમ્પ્યુટર થઈ જશો. કોઈ એપિલેપ્સીનો દર્દી આવશે અને અમને કહે સાહેબ મારી એપિલેપ્સી મટતી નથી અને
હું જોઈશ કે એના પેરાઇટલ લોબમાંથી આવે એટલે ત્યાં હું ચીપ મુકાવી દઈશ, એટલે એની એપિલેપ્સી શક્ય છે કે સંપૂર્ણ અથવા તો મહદઅંશે બંધ. એટલે આમ લોટ ઓફ હોપ ઇઝ ધેર ઇન હોરાઇઝન, અને આઈ એમ શ્યોર કે એના વિશે સાહેબને પણ કંઈ કદાચ કહેવું હોય તો એડ કરી શકે. બીજો આ મૌલિકની વાત છે, પણ એ પણ મને લાગે છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેશન છે. EEG દર 6 મહિને કે એવી રીતે કરવાનો હોતો નથી, અને EEG ને MRI બધા ટેસ્ટ વારે ઘડીએ કરવાના હોતા નથી. સામાન્ય રીતે અમે પહેલી વાર કરીએ, પછી મોટા ભાગે 2 કે 3 વર્ષ પછી ફરી કરીએ, અથવા તો 6 મહિને દવા બંધ કરવાની હોય તો એ વખતે કરી દઈએ. અને વચ્ચે બહુ નવેસરથી કોઈ એપિલેપ્સીના હુમલા શરૂ થયા હોય તો કરીએ. એવી રીતે MRI પણ દવા લેવા છતાં નવેસરથી ખેંચના હુમલા શરૂ થઈ જાય તો ન્યૂ MRI. બાકી આ બધા ટેસ્ટો એટલા ફ્રિકવન્ટ કરવાના હોતા નથી, જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે અમે કરીએ. અને VSમાં તો અમારી પાસે અમારા સ્ટુડન્ટ અહીંયા બેઠા છે, રત્નેશ વગેરે, અમારી પાસે વિડીયો EEGનું મશીન છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી આવી ગયું. જેવું અમે આ ચાલુ કર્યું, આપણે પહેલો કેસ કઈ સાલમાં કર્યો મુકેશભાઈ? 2011-12માં કર્યો હશે. તે નહીં, પહેલાં અમે એના સાધનો વસાવી દીધા. એટલે આ વિડીયો EEG આવી ગયું, હાઈ ટેસ્લા MRI આવી ગયું, ન્યુરોસાયકોલોજીકલ ટેસ્ટિંગ આવી ગયું. એટલે જે ખર્ચ સર્જરીનો બહાર પ્રાઇવેટમાં 3-5 લાખની વચ્ચે થાય છે, અમારે ત્યાં 25,000 થી 50,000 રૂપિયામાં થાય છે. એટલે આ બધું ગવર્મેન્ટની પણ ખૂબ મદદ છે આમાં, અને આવા સર્જનો આમાં ખૂબ સમય આપે છે. છેલ્લે હા બોલ ભાઈ. સાહેબ, આ મારી ડોટર છે 8 વર્ષની, મારું બીજું વર્ષ છે, હું આ અવેરનેસમાં આવું છું. સાહેબ, અપેક્ષા એની પાસેથી બંધાય જેની પાસેથી ડિલિવરી થતી હોય, એટલે હું થોડી વધારે અપેક્ષા સાથે કહું છું. મારા 2 પ્રશ્નો હતા સાહેબ. એક મારો ડર છે અથવા કદાચ મારો અનુભવ છે કે એપિલેપ્સીને મગજના રોગ સાથે કે મગજના માનસિક રોગી સાથે થોડું સાંકળી લેવામાં આવે છે, કે એપિલેપ્સી છે એટલે કે આ એક ગાંઠપણ સાથે થોડું સાંકળવામાં આવે છે. આવો એક થોડો ઘણો અનુભવ અથવા એવો ડર છે. તો આ અવેરનેસમાં જો એના માટે બી કંઈક અવેરનેસ થઈ શકે કે આ બંને અલગ વસ્તુ છે, એક પેથોલોજીકલ છે ને એક સાયકોલોજીકલ છે, અથવા બીજું કંઈક છે, તો એક મદદરૂપ થશે. બીજું અજય સાહેબને ને આપને બી સાહેબ વિનંતી હતી કે જે નાના છોકરાઓને જ્યારે એપિલેપ્સીને એવું હોય છે ત્યારે સ્કૂલમાંથી બી ઘણી મદદની અને થોડી સપોર્ટ સિસ્ટમની આવશ્યક હોય છે, જે લગભગ કોઈ સ્કૂલમાંથી મળતી નથી. જો સ્કૂલમાં બી આપના તરફથી કંઈક ઇનિશિયેટિવ થાય, મીડિયામાંથી ને આપ સાહેબ તરફથી, તો જે વિદ્યાર્થીઓ પીડાય છે એને અને એમના વાલીઓને બી કંઈક મદદરૂપ થઈ શકાય. થેન્ક યુ. આપણી એ વાત બહુ જ સાચી છે, પણ અમને એવા કેટલાક અનુભવો થયા છે. હું સ્કૂલનું નામ નથી દેતો, પણ એકવાર એક પ્રિન્સિપાલનો મારી પર ફોન આવ્યો કે ડૉક્ટર શાહ, આ પેશન્ટ તમારું છે એપિલેપ્સીનું, અને તમે અમારા પર ચિઠ્ઠી લખી છે કે આને સ્કૂલમાં રાખજો, અને કે તમારા માટે તો સિમ્પલ જે લખી દો, પણ કાલ ઉઠીને એને કંઈ થાય તો એની જવાબદારી કોની, આમ તેમ. મેં એમને અને જે નીચે ફોન નંબર લખ્યો હતો, મેં એમને ફોન કર્યો સાહેબ, અને એટલી ખરાબ લેંગ્વેજમાં શી વોઝ ટોકિંગ. એમને સમજાવતા ઓછામાં ઓછી 15 મિનિટ લાગી મને. પછી એમને પર્સનલી મળવા કેમ કરીને સમજાવીને બોલાવ્યા. અનફોર્ચ્યુનેટલી એની જ દીકરીને વિધિન 1 મંથ ખેંચ આવી, એ સ્કૂલમાં ભણતી હતી. લાંબી વાત ન કરતાં છેલ્લે એ જ બહેને પછી એક પ્રિન્સિપાલે કાયદો કર્યો કે ભાઈ એપિલેપ્ટિક દર્દીઓ આપણે ત્યાં હવે નોર્મલ રીતે રાખવામાં આવશે, અને અમે એમની પર કોઈ એક્શન લઈશું નહીં. ઘણીવાર ડૉક્ટરોનો કહેવાથી ના સમજે તો પછી કુદરત એને, દુઃખની વાત છે, આઈ મીન જે થયું ખોટું થયું, પણ સ્કૂલના શિક્ષકોનું અને પ્રિન્સિપાલનું વલણ આમાં જરાય બદલાયું નથી. હજી આજની તારીખમાં પણ એ લોકો બહુ જ ખરાબ રીતે વર્તન કરતા હોય છે. એટલે આ બધા માટે એટલું બધું ડીપ રૂટેડ છે. મેં કહ્યું ને કે સમાજની અંદર એટલું ઊંડું ઉતરી ગયું છે. હવે માનસિક રોગ તો અમે કહીએ જ છીએ, અને આ બધું સમજાય છે કે આ ન્યુરોલોજિકલ ડિસઓર્ડર છે, આ માનસિક રોગ નથી, આમાં ભૂવાનું કામ નથી, આ ભૂત પ્રેતનો વળગાડ નથી, આ પ્યોર ન્યુરોલોજિકલ ઇલનેસ. જે વાય છે હિસ્ટેરિયા, એ માનસિક છે, આ તો ન્યુરોલોજિકલ કન્ડિશન છે. ને
આટલી બધી બુક્સ લખવાનો કે આવા બધા સેમિનાર કરવાનો હેતુ જ લોકોના માનસમાંથી આ બધું કાઢવાનું છે અને છાપામાં આર્ટિકલો લખવાનો હેતુ આ જ છે. એટલે આપણે સૌ સાથે મળીને જો કામ કરીએ તો મને લાગે છે ઘણું સરસ કામ થઈ શકે. स्कूल की बात करें ना, सॉरी टू इंटरवीन, कि आई थिंक वहाँ पर फियर ज़्यादा है सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इस क्लास में, तो पेरेंट्स टीचर्स को लगता है कि अगर सडनली बच्चे को फिट आ गया तो देर इज़ नोबडी ट्रेंड देयर, किसी को ये पता नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में करना क्या है. तो जस्ट शायद वो एक फियर वाला फैक्टर शायद है ज़्यादा वहाँ पर, जिसकी वजह से लोग शायद मना करते कि हमको बच्चा स्कूल में नहीं चाहिए. तो मे भी वहाँ पर थोड़ा सा अवेयरनेस है या कहीं पर ट्रेनिंग की ज़रूरत है. जैसे हम फर्स्ट एड रखते हैं ना सब जगह, आजकल स्कूल्स में फर्स्ट एड टीम रखते हैं, तो वैसे शायद ये भी रखने की ज़रूरत है कि अगर बाई चांस किसी को एपिलेप्टिक सीजर आ जाता है तो करना क्या है. दिस इज व्हाट यस टीचर्स हैज़ टू नो अबाउट इट. उसमें आई थिंक दैट इज़ द रीज़न. उसमें नहीं वो साहब CPR भी, आई एम कमिंग टू दैट. CPR કાર્ડિયોપલ્મોનરી રિસસાઇટેશન આજની તારીખમાં પણ 80% સ્કૂલવાળાને આવડતું નથી. હાર્ટ એટેક આવે ને કોઈ પડી ગયું અને હાર્ટ બંધ થઈ ગયું તો કોઈ ચાલુ કરનારું છે નહીં, ડરી જાય અને આગળ પાછા થઈ જાય. પણ સો દેર આર સર્ટન થિંગ્સ વિચ ગવર્મેન્ટ હેઝ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઓર બાય લો એન્ફોર્સમેન્ટ થાય તો જ કામ થઈ શકે. એમાં એક આ બે વસ્તુ છે. એવી ચક્કર આવીને જે પેલા મૂર્છા થાય ને સિંકઅપ, એમાં પણ કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નહીં નથી. એટલે absolutely right ma'am for bringing out this point that there are certain 5-10 important life saving situations where how to handle them એ સ્કૂલના ટીચરને જ ખબર નથી, પ્રિન્સિપાલને જ ખબર નથી. એકચ્યુઅલી each and every child should know how to tackle such situation. આ જે પંપની એલીએ વાત કરી કે ખેંચ આવે તો તરત નાકમાં સ્પ્રે નાખવાનો હવે અવેલેબલ છે, તમે તરત ખેંચ 70% અટકાવી શકો, પણ કોઈને ખબર જ નથી. એટલે એ બધું અવેલેબલ ફર્સ્ટ એડ તરીકે કરવું જોઈએ. એનીવે આઈ થિંક લોટ ઓફ ટાઈમ ઇઝ ગોન અબાઉ ધી સ્ટિપ્યુલેટેડ ટાઈમ. સો મે આઈ રિક્વેસ્ટ હિતેશભાઈ ટુ વાઇન્ડ અપ એન્ડ સે થેન્ક્સ એન્ડ સોર્ટ. આભારની જવાબદારી સાહેબે મને સોંપી છે. પરિમલ ગાર્ડનથી શરૂ કરેલી અમારી યાત્રા અને એમાંય ઇન્ડિયન એપિલેપ્સી એસોસિએશનમાં પછી જોડાયા. એ યાત્રા અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન સુધી અમારી પહોંચી છે. તે બદલ આપ સૌને ધન્યવાદ અને આભાર માનીએ છીએ. આ સંસ્થાનો આભાર માનીએ છીએ. અને હું કાયમ આવા સેમિનારોમાં હું કહું છું કે જે સાહેબોની એપોઇન્ટમેન્ટ લેવા માટે આપણે 3 મહિના સુધી રાહ જોવી પડતી હોય છે, એ સાહેબો એમનો અમૂલ્ય સમય આપણા માટે ફાળવે છે. અને એના માટે તો એમનો જેટલો પણ આભાર માનીએ, જેટલો પણ ઋણ સ્વીકાર કરીએ એટલો ઓછો છે. અને સાથે સાથે અજયભાઈ તો મારા બહુ જૂના મિત્ર છે. એમનું ગામ અને મારું મોસાળનું ગામ એક જ છે. એટલે જેમ અજય બી થોડા મોડા આવ્યા ફંક્શનમાં અને મેં ડૉક્ટર સાવંતભાઈને વાત કરી કે ભાઈ અજયભાઈની રાહ જોવાની છે. એ તો કે અમારા ઘરના માણસ છે. એટલે મારા માટે પણ અજયભાઈ ઘરના માણસ જ છે. અને એમને ખાસ આજના પ્રસંગે મારે રિક્વેસ્ટ કરવાની છે કે જેમ શાહ સાહેબે હમણાં જે વાત કરી કે સરકાર સાથે જ્યારે આપણે વાત કરવાની હોય ત્યારે આઈ વોન્ટ વન એશ્યોરન્સ ફ્રોમ યુ કે અમારી સાથે રહેજો. અને બહુ પહેલાં મને એક આવો આઈડિયા આવેલો. એ વખતે અમે લોકો પાલડીમાં જર્મન લેંગ્વેજ શીખવાડતા હતા અને એના માટે અમે મલ્લિકાબેન સાથે 2-3 નાટકો કરેલા, ગોથે અને ફ્રેન્ચ કાફકા ને બધાના. એટલે મને એવો એક આઈડિયા આવે છે કે એક એવું નાનકડું શેરી નાટક કર્યું હોય 15 મિનિટનું, અને દરેક સ્કૂલમાં આપણે જઈએ અને સ્કૂલમાં એ શેરી નાટક બતાવીએ તો એનો ઇમ્પેક્ટ પડે એવું મને લાગે છે. તો એ દિશામાં પણ આપણે થોડું આગળ વિચારીએ અને આવું બધું થાય તો ઘણું સારું. આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ સમય અમે લીધો છે તે બદલ આપનો ધન્યવાદ અને આભાર. અને આજનો આ સભા બરખાસ્ત કરીએ છીએ.
થેન્ક યુ વેરી મચ. ખાસ ઇન્ટાસ કંપનીના જે ભાઈઓ આવ્યા છે તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મેં ખાસ જગરૂપજીને વિનંતી કરી હતી કે આ પધારજો, પણ એ નથી આવ્યા, તો એમને ખાસ અમારા સમાચાર આપજો કે આપણી કંપનીને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અમે પણ. થેન્ક યુ વેરી મચ.